Good evening, everybody. Welcome you all to our continuing medical education program organized by Head and Neck Oncology Club. As you know, the convener of our Head and Neck Oncology Club is Professor Berthosan Siddiqui sir, President of the Society of Head and Neck Surgeons, Chairman, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, and Governing Council member, Asian Society of Head and Neck Oncology. And we are the organizers, Dr. Abdul Sattar, Dr. Syed Farhan. Our today's honored chairperson, Professor S.M. Khurshid Alam Majumdar sir, a Professor of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Holy Family Red Crescent Medical College and Hospital. Our speaker is Dr. Mohammad Abdul Sattar, Associate Professor, Head and Neck Division, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, PSMMU, and Social Welfare Secretary of the Society of Head and Neck Surgeons. And I am the moderator. So, with the permission of Chairperson, I would like to request my speaker to start his presentation, please. Hello, Sattar bhai, শুনতে পাচ্ছেন? Assalamu alaikum. Good evening, everybody. মাইকটা আনমিউট করে নেন। করলাম। Assalamu alaikum. Good evening, everybody. My respected chairperson sir, my mentor Professor Berthosan Siddiqui sir, Kamrul sir, and other teachers, my colleagues and friends. Today's our topic is complications of neck dissection. How to prevent it, way to treat it. Neck dissection very important surgery for head neck surgery. Any sorts of surgery, we have to think about quality of life. So, quality of life matters. So many complications, but we have to manage it. Conventional classifications of complications: general, specific, early, intermediate, late, local, systemic, major, minor. I will pointing some important complications. First of all, nerve injury, Kyle-Lake, internal jugular vein injury, carotid artery rupture, increased intracranial pressure, infections, bleedings, blindness, pneumothorax, venous thromboembolic disease. Some comorbidities: diabetes, malnutrition, anemia, electrolyte imbalance, chronic kidney disease, hypertension, radiation itself, posterior patient itself, comorbidities, hypothyroidism. First of all, nerve injury. Now, what are the nerves at risk? Spinal accessory, facial nerve, various branches, vagal nerve, vagus nerve, hypoglossal nerve, brachial plexus, phrenic nerve, sympathetic chain. First of all, and most important one, which we encounter during neck dissection, spinal accessory. I will point some important anatomical landmarks for memorizing. It is over the jugular vein. In some cases, maybe under the internal jugular vein. By anatomist, it is a bit higher, 30%. By surgeons, excuse me, I am taking. Okay.
By surgeons, a bit lower, 6 to 8%. Rarely found speed around the nerve. It is 1.5 centimeter from source points and ends by entering trapezius 3 to 4 centimeter above the clavicle. Pierce trapezius, but a bit modifications later on. It is not pierce. It does not pierce. I'm talking about this later on. Okay. Complications. It's slide show te jao jana, slide show te. So next slide. This is a pictorial presentation of accessory nerve. Another picture. It is very important during level 2 dissection. Pass through lymphoid tissues. It envelops level 5. Lymph node biopsy at this level, very careful to avoid tear of accessory nerve. Two anatomic consideration. Number one, it is superficial in posterior triangle. And another is, it does not actually enters within the trapezius nerve. It courses along the deep surface of the trapezius muscle. So isolation at the anterior border of the trapezius does not ensure integrity. Now to the liberator scapulae. This is the 4th and 5th cervical nerves. Some physiology. Actually, this is the physiology for movement of shoulder girdle. Trapezius, fan-shaped muscle, upper, middle, and lower. Upper segment and liberator scapulae elevate the scapula. Middle segment and rhomboid retracting and stabilizing scapula. Upper and lower rotating action of the scapula. There are also some shoulder girdle movement. Upward rotation and of scapula plus abduction of the arm at the glenohumeral joint permits elevation of arm beyond 90 degree at the shoulder level. Liberator scapulae raise the medial angle of the scapula and incline the nerve to the corresponding side with rotation of the neck in the same direction. With trapezius and liberator scapulae make shrug possible. Role of trapezius muscle. This is effective in 35 to 140 degrees. So denervation causes destabilize the scapula and shoulder girdle, abduct of shoulder above 90 degrees, shoulder syndrome, which is characterized by weakness and deformity of shoulder girdle, usually accompanied by pain, frozen shoulder. So primary changes in joint, pain, loss of mobility, loss of strength, deformity of the shoulder. Secondary changes, joint fibrosis, secondary adhesive capsulitis, disease atrophy. So shoulder syndrome is very troublesome and crippling long-term complications, direct consequence of denervation. It happened due to cutting of the spinal accessory, may also be devascularization and stretching of the nerve, mostly associated with level 2B dissection and level 5 dissection. Postoperative radiotherapy may cause it. Lipzig et al. Studied 109 patients of neck dissection. They found 8 patients of RND. Actually, structural continuity does not mean that nerve is all right. There is two things. Number one, structural continuity. Number two, functional effectiveness. Functional effectiveness should be measured by EMG in specific electricity, suppose 1 milliampere, and assessed by the amplitude. Before surgery, electricity and amplitude
After surgery, electricity and amplitude should be the same. In addition, with structural continuity. So they found 8 R&D patient permanent decrease, 65% MRND patient moderate to severe EMG abnormalities, though that was there were structural integrity. 22% supramohate neck dissection shows moderate degrees of electromagnetic abnormalities. So what measurement we have to take? Measurement, message, hot pack stretching, gravity assisted shoulder exercise, active assisted passive exercise, proprioceptive neuromuscular facilitation, active nerve mobilization, infrared radiation, progressive resistance exercise training, physiotherapy. These are the physiotherapies. After these sorts of physiotherapy, we cannot ensure full functional improvement. These are the literature. They have followed this patient for 2 months, but they found only 20% regain of strength and form of shoulder deformity. Vagus nerve. Vagus nerve it enters through the jugular foramen, longest cranial nerve, head to abdomen. Picture of vagus nerve beautifully depicted in between the large arteries, artery and vein. Vagus nerve function, sensory. We all know sensory, special sensory, motor, pharynx, soft palate, and larynx, parasympathetic. Which is important for us. We postoperatively can assess by paralysis of the hemilarynx and anesthesia in homolateral side of larynx and pharynx. Other systemic effects will not be visible, will not be discernible if both vagus nerve has been cut. That is not compatible with life. Otherwise, no problem. Other than paralysis of the hemilarynx and hemianesthesia. Marginomandibular nerve. I like to show one picture only. Important one thing: more than one branch, lower lip and commissure deformity may happen. This, according to this article, there is a picture. I want to show just one point. It enters or appear at the angle of the mandible, where 0.5 centimeter distance from mandibular angle, maximum distance, maximum gap from the margin of the lower part of the mandible is 1.5 to 1.7 centimeter, and it again marks with lower part of the mandible about 4 to 4.5 centimeter distance. There are some indications to access marginomandibular nerve that are advanced lesion floor of the mouth, lateral oral cavity may involve the nerve. Cervical branch, I am skipping this one. Hypoglossal nerve, very important one. Again, location, it is the under the internal jugular vein, under the posterior of the digastric muscle, parallel to the direction of the submandibular duct. This is the muscle. We are seeing the nerve supplying the styloglossus, increasing mass of the tongue, genioglossus, hyoglossus. So, which is important, during clamping of the venous bleeding, we have to be careful so that inadvertent injury to the nerve of hypoglossal. That is hypoglossal nerve. So this is the functional problem in going brachial plexus. This is very careful during dissection of the level 4 and 5 that injury may lead to paralysis of the limb. Phrenic nerve. Phrenic nerve, if we keep our dissection above the fascia of the prevertebral muscle, usually it will be saved. We have to be careful at the level of dissection of 2 to 4. Postoperative pulmonary compromise may happen if we dissect on both sides. Again, I'm going Frey syndrome, Horner syndrome. Now, very important one,
is Kyle leak. Kyle leak. First described lymphatic system 1622, Gaspar Acilo. First described thoracic duct 1647, largest lymphatic vessels. It is 36 to 45 centimeter long and diameter is 2 to 3 millimeter. Some physiology you have to understand, otherwise we cannot understand the postoperative management of Kyle leak. Total secretions 2 to 4 liter per day. It contains interstitial fluid and emulsified fat from intestinal lacteals, 1 to 3% fat, which mostly are triglycerides, 3% protein. Albumin more than plasma, but total protein half of plasma. Long chain triglycerides enter blood via chyle, and medium chain triglyceride directly through portal system. The importance of this I am telling later on. 823 neck dissections in Memorial Sloan Kettering Cancer Center. They included level 4 in their series. They found 1.9% Kyle leak. In other series, about 1 to 3%. Neck dissection, not only the left side always, right side may cause also Kyle leak. Thoracic duct may be multiple. So some anatomical points. It usually opens in the internal jugular vein or subclavian vein or at the angle of joining both vein. This is the picture. We are seeing the joining of the Kyle duct with. This is the another picture. We are seeing that on left side, almost 3/4 of body bile are carrying through the left side and 1/4 through right side. What are the problems we encounter during Kyle leak? One, nutritional, immunological, electrolyte imbalance, hypovolemia, non-healing wound, flap necrosis, infection due to fluid stasis. So, how we can detect Kyle leak? We usually perform Valsalva maneuver, which is performed by anesthetist during surgery. He has to flow of the ventilation circuit, closing expiratory valve, increasing the pressure 30 millimeter for 30 seconds. Direct clamping or ligating along with surrounding tissue by non-absorbable 5-0 suture or vascular clip. If we give another support by collagen felt or Becquerel mesh muscle flap, it will be more protective. Diathermy does not seal the fragile lymphatic vessels as it does not work on hemoglobin. So during operation, we cannot found the actual color of Kyle, milky white. It is clear fluid as because patient is fasting. In postoperative period, gradual serosanguinous to serous, instead it turns to milky white. It is the important finding for diagnosis. Triglyceride more than 100 milligram per deciliter. Reduce the volume of drain fluid by stopping internal feed support. It is another indication of Kyle leak. X-ray chest we have to do to rule out concurrent chylothorax. This is the Kyle. So, what are the medical managements? Actually, low output leak usually closes spontaneously. Bed rest, laxatives, aspiration, pressure dressing with adequate drainage, fluid electrolyte management, antibiotic prophylaxis. Some nutritional and medical measure. We have to give
fat-free or low-fat elemental diet, which is rich with medium chain. Mind it, I am telling it again, medium chain, because this medium chain absorb directly to the portal circulation to blood rather than thoracic duct. A long chain will be passed through thoracic duct. So we have to avoid long chain. We have to give medium chain triglyceride. Long-acting analog hormone somatostatin. It is practicing in Western world. Octreotide 100 microgram 3 times daily. This reduces spasmodic blood flow and therefore decreases the gastrointestinal chyle production. Some vasoconstrictor agents, pancreatic lipase inhibitor, this also reduce chyle production, sclerotherapy by tetracycline povidone. This is the flow chart after management of medically after medical management. If it is still leaking, low, intermediate, and high, we have to we have to go through this flow chart. Follow this flow chart. How will we monitor? Monitor by brain volume, monitor by electrolyte status, nutritional status, vital signs. If fails, we have to give total parenteral nutrition to the patient. So when we explore and when we ligate the duct, 3 indications: presence of complications like flap necrosis, deterioration of the general condition of patients, persistent high output. What is high output? According to Scott Brown, this is more than 300 ml per day. According to Cummings, this is more than 600 per day. Nasu Bim, he has an important article on chyle leak. He advised to border in 1 liter per day. Kessel, another article, he advised for 500. Crumley advised for 500. And how long we wait? There are also not single advice. This is some literature. It mentioned for 4 days. Some Navasum advice for 1 month, and so some most of literature mentioning is it is 1 week. So we mention here 1 week. So if we explore what should we do during surgery, it is actually very difficult. Edematous and due to edematous and friable tissue, patient kept in Trendelenburg position, continuous positive pressure ventilation, high fat preoperative feed to see the chyle color, and if we find it, we shall ligate it and keep sclerosing agent. If we fail, we have to ligate it by thoracoscopic ligation. When neck explosion fails, retrograde pressure and extravasation of the mediastinal propagation of the neck chyle leak, there is an important steps: percutaneous embolization of thoracic duct. If everything fails, we have to go for thoracotomy. It may be videocystic or normal. In the flow chart. Now, another important structure, internal jugular vein. It should be mobilized circumferentially. Motion should be perpendicular with the vessel wall. Tide should give away from the internal jugular vein in tributaries to avoid thrombus formation. So, if it retracts, troublesome bleeding. Blind clamping is not advised. In venous tear or sleeve ligature, risk is hair embolism, not of bleeding. How can we understand? Sucking noise we found by air embolism. Position to avoid this, position of the patient should be Trendelenburg, left lateral. Direct pressure we have to be applied over the vein. Central venous pressure line, if present, we have to aspirate air through this. In anesthetic machine, we have to stop nitrous oxide. Now,
If one internal jugular vein tied, 3 times intracranial pressure will be raised. If both tied, 5 times will be raised. Facial and cerebral edema may be developed due to inadequacy of the venous drainage, common in irradiated patients with resection of large segment of lateral and postopharyngeal wall. I would like to request my speaker, the 20 minutes is already over, please. What are the signs of ICP? Restlessness, bradycardia, increasing pressure, facial cyanosis. Why increased intracranial pressure? Inappropriate secretion of ADH, expansion of the extracellular fluid, dilutional hyponatremia, more ICP, and BCS cycle. Fluid electrolyte imbalance should be measured not only by urine output but also central venous pressure, cardiac output, serum and urine osmolality. So what is the treatment? Avoid constricting dressing, avoid hyperextension, position upright, osmotic diuresis by intravenous mannitol. Carotid artery encroachment. It is usually 3 to 4%. Radiotherapy risk increased 7-fold. Significant atheromatous disease, tumor adherence, extensive deep scarring. Neurological sequelae and mortality more than double in non-elective cases. Blowout. What are the risks? Radiotherapy, malnutrition, diabetes mellitus, deep neck space infection. These 4 leads to mucocutaneous cervical salivary fistula, flap necrosis, and danger sign before catastrophe, show bleeding. As like as delivery, this is show bleeding. So what to do? Stabilize the patient in neutral position, control the airway, fluid resuscitation, direct pressure over the artery, debridement and wound toileting, cover the impending site by vascularized tissue. And we have to take some measure if facilities available. What are those? Interventional radiology setup. If we have to go for angiography. Angiography is both diagnostic and therapeutic. We assess contralateral carotid circulation by temporary balloon occlusion test. If it is adequate, we can ligate or embolize. Low risk of cerebrovascular accident. If not adequate, we have to do stenting or arterial bypass surgery. If we have no interventional radiology setup, we will explore, debride the wound. If rupture occur, stop bleeding by manual pressure, introduction of the Foley catheter to see that area and to close, ligation, transfixation through a healthy vessel wall after artery export proximal and distal. Carotid ligation. So, recommendation of carotid ligation is if it is encroached more than 270 degrees of vessel wall. Invasive tumor. I request my speaker. Our presentation time is already over. It's already 30 minutes already. Yeah, Please try to short the lecture. There are normal natural variation. So if adequate cross flow, we can preoperative embolize and resection done after 2 weeks. In an inadequate cross flow, we reconstruct with saphenous vein. This is a slide on operability. Massive disease, 70%, in case of 70%, we can operate. Going quickly. Ligation results. Initially, it was 9 to 100% neurological, major neurological complications. Nowadays, it coming lower. Hemiplegia 13%, mortality 12%. This is a case we have done in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University 2.5 years back. No carotid has been encroached by tumor. This is the carotid artery, has been ligated, DP flap,
patient quite well after surgery. Thromboembolic disease, actually, I like to mention this is not much risky. This is mentioned in this year. Head and neck surgery is not top high risk. Moreover, bleeding risk is high. So thromboembolic disease is not problem for us. Our problem is bleeding. So we have to control bleeding. I like to mention one point. We have to go to OT to maintain bleeding other than bedside or recovery room. Pneumothorax should be careful because apex of the lung may be injured during the lower neck dissection. Blindness, interesting complications. This may be due to intraoperative hypotension and severe venous distension. 5 cases reported in literature till date. Open biopsy, one slide. I like to mention one point. If FNAC twice failed, twice equivocal, twice non-diagnostic, and if suggests lymphoma, FNAC suggests lymphoma, anaplastic carcinoma, we can go for open biopsy. But this is the complications, skin settling, interesting complications. We have to keep in mind, definite treatment should be started within 6 weeks. Thank you very much. Thank you, Dr. Abdul Sattar, for your nice and elaborate presentation. Now, we're going to start our discussion part, and I'd like to invite, I'd like to get more questions from the student side, please. So first, so the আপনি stop sharing এ চলে যাবেন। আপনি stop sharing এ চলে গেলে আমরা ইয়েটা। Okay, thank you very much. So we have eminent different faculties, the different institutes. Sir, first I like to request Professor Kamrasa Tarofdar sir to put some comments about this discussion. Thank you. Thanks all. Thanks Sattar for elaborate presentation. Actually, in our area, neck dissection, we had a lot of complication. Now, thanks to Almighty, thanks to head neck other groups, now they are trained enough. But still, one thing I want to say, when about the neck dissection, what you have shown in unilateral chance of 3 times with the internal jugular vein style. But one thing previously we knew that with the tumor cells or malignant cell, so one of the important in some areas they're ligating the internal jugular vein or clipping the internal jugular vein above and below. Because previously we are thinking that chance of embolization and tumor emboli through the vein go to the different area. So for some of the region now, if the internal jugular vein is not totally involved, so everyone is praying for MRND or selective neck dissection, some sort of keeping the internal jugular vein. So in some situation, you need the bilateral neck dissection. You told the 5th time intracranial pressure rises. And about Kyle Lake, what Dr. Sattar says, actually, currently a trained surgeon or expert surgeon, they can understand during the surgery when especially on the left side, they're difficult to remove the 2 and 4. And there is a, first time it is better to diagnose, there is a Kyle Lake, it is a managed. And after that, if there is a huge, only one patient we have lost, it was every day we have seen more than 1,000. Now not in this great time area in our setup. And another thing about the carotid ligation, what you are sold. So now the people's, now the availability of carotid stenting and others, the chance of even in carotid body tumor, they can do the surgery. I think big surgery, we are not seeing this sort of big complication now, but bilateral neck dissection, I have a question for Professor Belayat. If you need the bilateral neck dissection, and sometimes you have to ligate on one side, another side, if it needs ligation on there, and you what to do then next, and what are the equation there. Thank you. Thanks for nice presentation. Thanks for nice topics. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your comment, sir. So already we have some questions from the student side. So first,
Now, I would like to request Professor DJ Makadurjaman sir. Would you please, sir, put some comments on this stage? Thank you, Dr. Abdul Sattar, for his very good presentation. Actually, for neck dissection, before going to neck dissection, the patient should be evaluated properly, clinically, radiologically, and the surgeon should have enough experience of cadaver dissection. Then, during the surgery, before surgery, the contraindication should be made. Then, during surgery, they have to evaluate the the things they are doing, whether they can do or not. So the knowledge, anatomical knowledge, is very important to prevent the complications. And accordingly, how to prevent the complications, they have to know the things. Almost every part of the neck, how they can manage, they should have to know, so that they can prevent the complications. Thank you. শোনা যায় না? Rajiv, unmute karo. Thank you very much, sir, for your comments. Nice comments, sir. So we have Professor Motin sir with us. So Professor, I would like to request Professor Motin sir. So would you please put some comments, sir, regarding this presentation? Dr. Sattar, for your elaborate presentation about your main topics is actually complication of neck dissection. And you know, lots of students are here. Many of the students are applying the exam actually. So rather than more and more theoretical discussion, we should have to discuss some of the basic things actually, as Dr. Akadurjaman, Professor Akadurjaman said, about the, actually our topic is complication of neck dissection. So there should be some line actually. What are the factors that influence the complication of neck dissection? This is vital. This is vital. And what are the factors to prevent the complication of neck dissection? There are lots of studies actually, like what percentage patients have marginal mandibular nerve injury, what percentage patients have all these. What is the most common complication? Because the students are there, they have to know this, right? Starting from the well, that if the patient is previously, radiotherapized or not, the patient has got previous radiotherapy, that is one factor. Who is doing the operation? What are the incision line? Which incision give more complication than which incision not? Like that. How do we raise the flap actually? Is it effective with that? So, and that has to be good anatomical knowledge, and all these should be more discussed rather than more theoretical. But your discussion is very good. You're very confident about your discussion. Thank you very much indeed. So, what did you learn actually? What we want to learn from this? That what are the common complications, like marginal mandibular nerve injury? That is I think this is one of the important complications. Although this is very minor, but cosmetically it is more acceptable. The patient will not accept if we injure the marginal mandibular nerve. So you have to more exercise on that point. Regarding the carotid artery, you discussed regarding the blowout of the carotid artery. How do we protect the carotid artery? Because prevention is better than cure. Patient may have radiotherapy, mentioned lots of complications, malnutrition, many factors affect. But how to protect the carotid artery during our surgery? So that we have to mention for the undergraduate students actually how to protect. So like that, many pitfall. But thank you very much indeed. Like cervical sympathetic trunk is also important that you can injure that. Regarding the Kyle leak, as Professor Kamul Hassan said, as other they say, yes, during the operation we will understand. Hey, yes, the patient has Kyle leak, and we have to deal at the operation theater. Not that, we'll see what it goes. I mean, nutrition, all this, stop all this feeding, and ultimately the thoracoscopy, and that is a disaster. If you go up to that point, thoracoscopy, that means we lose the patient. So therefore, actually, the straightforward is we have to identify the point at the during time surgery, and we like at the thoracic duct.
or with just with cooling suture or something, and that is better than wait and see. Thank you very much indeed for a nice presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I'd like to request Lieutenant Colonel Ali Azad. Azad bhai, could you please unmute your microphone? আমাকে So, শোনা যাচ্ছে? Yes, yes, we can hear you. আজাদ কথা বলেন, ঠিক আছে। আমি মডারেটরকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে স্টুডেন্ট কেউ যদি থাকে তাদেরকে একটু সামনে আনো, তাদেরকে সামনে এনে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। স্যার, আমাদের অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, স্টুডেন্ট সাইড থেকে অনেক কোশ্চেন আছে, অলরেডি আমরা পেয়েছি। আমি আজাদ ভাইকে যে কয়েকটা কোশ্চেন করব রিগার্ডিং আওয়ার স্টুডেন্ট সাইডস, যে how could we identify the marginal mandibular nerve while we doing the neck dissection? There are some specific points to identify the marginal mandibular nerve. So, and another question from maxillofacial surgeon Dr. Moushumi, she asked, if we understand there is a small amount of leakage of chyle operatively, what are the measures we will take? Okay, please. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আমি আসলে বাংলায় বলি, তাহলে সবাই সব স্টুডেন্টদের বুঝতে সুবিধা হবে। স্যার আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রথম প্রশ্নটা ছিল মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার। প্রশ্ন দুইটা উত্তর দেওয়ার আগে আমি সময় পাবো না, আমি দুইটা কথা বলে নেই। আমরা শুধু নেক ডিসেকশনের কথাই বললাম, নেক ডিসেকশন করলো, কিন্তু নেক ডিসেকশন পরবর্তী যে কিছু সমস্যা হয় পেশেন্টের, যেমন এই মানে শোল্ডার এক্সারসাইজ বলেন বা স্পিচ সোয়ালো বা লিম্ফেডিমা, মোস্টলি হচ্ছে লিম্ফেডিমা যে সমস্যাটা। পেশেন্টের যে নেকটা স্টিফ হয়ে থাকে, শক্ত হয়ে থাকে, পেশেন্ট যে ইভেন থাইরয়েড সার্জারি পরেও পেশেন্ট এসে আমাদেরকে বলে যে স্যার আমার অপারেশনের আগে তো আমি ভালোই ছিলাম, অপারেশনের পরে তো আমার নেকটা শক্ত হয়ে গেছে, আমি ব্যথা পাচ্ছি 6 মাস 7 মাস 1 বছরও ঠিক হয় না। হোয়াট ইজ দ্য কজ? এটা আমারও জানা ছিল না। আমি যখন এমডি অ্যান্ডারসনের ট্রেনিং এ গেলাম, ওখানে দেখলাম ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাদের এই একটা ডিপার্টমেন্টই আছে, স্পিচ সোয়ালো এন্ড লিম্ফেডিমা থেরাপি। প্রফেসর জেন লোয়েনের আন্ডারে 3-4 জন কাজ করে, হাচিসন সহ জোডিনোর আরো কয়েকজন। তারা এই লিম্ফেডিমা গুলা যে রিডাইরেকশন, এই লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন গুলো যে হয়, এটা রিডাইরেকশন মেসেজের মাধ্যমে, এই জিনিসগুলো আমাদের জানা ছিল না। সেম থিং টু স্পিচ সোয়ালো, এটা পরে, এটা অন্য ইস্যু, যেটা প্রাইমারি সার্জারি পরে হয়, সেটা টাং সার্জারি বা ওরাল ক্যান্সার সার্জারি বা থাইরয়েড সার্জারি বা নেক ডিসেকশনের পরে হতে পারে। তো এই জিনিসগুলো আমাদের দেশে অ্যাড্রেস করার সময় কিন্তু আসছে। আমরা কিন্তু বলতে পারবো না যে উই উইল বি গোয়িং বিহাইন্ড, কারণ ইভেন ইন্ডিয়াতেও কিন্তু তারা এই জিনিসগুলো, এই ইস্যুগুলো অ্যাড্রেস করতেছে, যে ফাংশনাল এন্ড কসমেটিক যে আউটকামটা। আমরা বড় বড় সার্জারি করলাম, যে আমরা পেশেন্ট আসলো ফলো আপের জন্য, আমরা পেশেন্টকে বলে দিলাম, আমরা পেশেন্টকে আশ্বাস দিয়ে দিলাম যে ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। কি ঠিক হয়ে যাবে? আমরা তো এটা জানিই না, আমাদের তো এই ফ্যাসিলিটি নাই যে লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন বা লিম্ফেডিমা হতে পারে। এটা রিডাইরেকশনের জন্য ফিজিওথেরাপি আছে, মেসেজ রিডাইরেকশন করার মেসেজ সিস্টেম আছে কিভাবে করে, তাদের একটা টিমই আছে। এই জিনিসটা যেন অ্যাড্রেস করা হয়। প্রফেসর বেলাল স্যার আছে এখানে, আমাদের যে দেশে যদি সুবিধা থাকে বাইরে থেকে এখানে ট্রেনিং করে আসলে এটাকে অ্যাড্রেস করা উচিত। তারপরে এখানে আরো কিছু জিনিস আছে, যে নেক ডিসেকশন কারা করবে, উইল বি দ্য সার্জন, যে সার্জারি করবে তার কি ক্যাডাভার ডিসেকশন করার কতগুলো সে ক্যাডাভার ডিসেকশন করবে, বা লাইব্রেরিতে যদি করে সে কার আন্ডারে নেক ডিসেকশন করবে এবং কার আন্ডারে সে ট্রেনিং নিবে, সে কিভাবে করবে। লাইভ বডিতে নেক ডিসেকশন করা আর ক্যাডাভারে করার মধ্যে পার্থক্য আছে। ক্যান্সার সার্জারিতে নেক ডিসেকশন আর নর্মাল N0 নেকে নেক ডিসেকশন, মতি সার্জি বলেন আই অ্যাপ্রিশিয়েট হিম, যে রেডিওথেরাপি পরে নেক ডিসেকশন করা এবং রেডিওথেরাপির আগে করা, সালভেজ নেক ডিসেকশন যে কি ধরনের প্রবলেম গুলো হতে পারে। অ্যানাটমি কিন্তু সবসময় চেঞ্জ হতে পারে, তো অ্যানাটমিটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমে মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভে আসে, সব শুধু মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভই না, এখানে অনেকগুলো নার্ভ আসে, প্রত্যেকটা নার্ভেরই কিন্তু অ্যানাটমি এবং এই যখন ডিজিজ থাকবে, নেক নোড ডিসেক্ট করা হবে, তখন কিন্তু সবসময় কিন্তু অ্যানাটমি একরকম থাকে না। আচ্ছা, এখন মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভের ক্ষেত্রে খুবই এটা যা নেক ডিসেকশনে যে সাবপ্লাটিসমাল ফ্ল্যাপটা যখন রেজ করা হয়, প্লাটিসমার নিচে যে ডিপ ফাসা থাকে, ডিপ ফাসার নিচে থাকে মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা। এখন সব পেশেন্টের একরকম থাকে না, কেউ স্টাউট নেক বা ফ্যাটি নেক থাকে বা শর্ট নেক থাকে, বাট এই ডিপ ফাসাটা গ্লাইড করলে কিন্তু সুন্দর বোঝা যায় যে মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলারটা পারপেন্ডিকুলারলি চলে যাচ্ছে এই ঠোঁটের দিকে। এটা সাধারণত যে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে 1 সেন্টিমিটার উপরে ফেশিয়াল আর্টারি এবং ভেইন, এই নার্ভটা কিন্তু ক্রস করে যায়, ফেশিয়াল আর্টারি এবং ভেইনটা নার্ভটাকে ক্রস করে। তো কেউ যদি ফেশিয়াল আর্টারি এবং ভেইনটাকে ট্রেস করে নিচে থেকে উপরের দিকে আসে, তাহলে নার্ভটা পাবে। অথবা ডিপ ফাসাটাকে যদি হাত দিয়ে গ্লাইড করে দেখা যাবে একদম সুন্দর স্লিট লাইক একটু হোয়াইট স্ট্রাকচার দেখা যায়, একটা নাইফ দিয়ে
নিচে অথবা উপরে একটু ইনসিশন দিলেই নার্ভটা বেরিয়ে আসে। তখন নার্ভটাকে সেফলি আইডেন্টিফাই করে নার্ভের অ্যালং দ্য নার্ভ যে পেরিফেশিয়াল লিম্ফ নোড গুলা এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে। এগুলা না ক্লিয়ার করলে এটা কিন্তু ব্যাডলি রিকারেন্স নিয়ে আসবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি নার্ভটাকে সেভ করতে গিয়ে লিম্ফ নোডটাকে ছেড়ে আসবো? নো, লিম্ফ নোডটাকে নিতে হবে। প্রয়োজনে নার্ভটাকে ট্রেস করে করে গিয়ে নার্ভ যতদূর সম্ভব। আর মডিফাইড রেডিক্যাল নেক্সটেশন করলে তো নার্ভ বা যদি প্রাইমারি সার্জারি করা হয় ম্যান্ডিবুলেক্টমি তাহলে তো নার্ভ সেভ করার কোনো ইস্যুই আসে না। এটা গেল একটা। সেকেন্ড হচ্ছে রাজীব ভাই বললেন যে কাইন্ডলিকে যে প্রশ্নটা আসলো সেখানে পারাপার্টিভ আমি আমার প্রফেসর বেলায়েত স্যার এখানে আছেন বা আমার প্রফেসর কামরুল হাসান তরফদার স্যার আছেন, কাইন্ডলিক হতেই পারে যে কোনো কমপ্লিকেশন নেক ডিসেকশনে বা মাইনর ইনজুরি মেজর ইনজুরি হতেই পারে, বাট উই শুড নট হাইড দ্য ইনজুরি, উই শুড ম্যানেজ ইট পারাপার্টিভলি। যে ডক্টরের যে নেক সার্জনের যে হেড নেক ক্যান্সার সার্জনের যে ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনের যে জেনারেল সার্জনের নেক ডিসেকশন করার পেশেন্স নাই, সে যেন নেক ডিসেকশন না করে। আমি দেখেছি নেক ডিসেকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে 3 থেকে 4 বার। প্রফেসর সাত্তার স্যার একটা কথা বলেছেন যে ভালসালভা করবে। ভালসালভা কিভাবে করবে? পেশেন্টের হেডটা থাকবে সার্জনের নির নিচে, আন্ডার দ্য নি, হেড ডাউন আন্ডার দ্য নি অফ দ্য সার্জন। তারপরে তাকে এই কাফটাকে ক্লোজ করে ডিফ্লেট করে তারপরে অ্যানেস্থেটিস্ট ভালসালভা দিবে, কয়েকবার দিবে। পারাপারে যদি কাইল লিক হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বোঝা যাবে প্রথমে কিন্তু এটা আসবে না, কারো কারো আসে, কারো কারো পরে আসে। প্রথমে কিন্তু সেরাস ইনকিউনাস আসবে, তখন সে কি মাস্কুলার দিয়ে ধরে ফেলবে? নো, সে ভালসালভা দিবে এবং দেখবে এখানে কিন্তু থোরাসিক ডাক্তার কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট লিম্ফেটিক ভেসেল থাকে। একটা ইনজুরি হতে পারে, দুটো হতে পারে, তিনটে হতে পারে। এখন সে কিভাবে যদি দেখা যায় লিক, সেখানে ভাস্কুলার ফোর্সেপ দিয়ে লিফট করে 20 বা 30 ভিক্রিয়া দিয়ে 50 বা 60 আমি দেখি নাই, আমি কখনো 30 ম্যাক্সিমাম, কারণ কাটথ্রো হয়ে যাবে। ভিক্রিয়া দিয়ে লিফট করে পাঁচ স্ট্রিং ফিগার 8 বা পাঁচ স্ট্রিং সুচার দিয়ে আবার ভালসালভা করে, আবার হেড ডাউন করে, সার্জনের নিচে হেডটা ডাউন করে আবার ভালসালভা করে। যদি আবার দেখা যায় আবার যায়, সেভাবে দেখতে দেখতে লাস্টলি কাইল ডাক পর্যন্ত আমি লাইগেট করতে দেখেছি এবং আমিও করেছি পার্সোনালি। But during doing neck dissection for that particular level 4 node, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল আর্টারি তো দেখাই যাবে, ওই জায়গাটা ক্লিয়ার করার সময় কটারিটা যেন খুব সাবধানে করা হয়। কেউ কটারি ইউজ করে, কেউ বাইপোলার ইউজ করে, কেউ ইউনিপোলার ইউজ করে, কেউ মাস্কিটো ইউজ করে। আমেরিকাতে আমি দেখেছি তারা নাইফ ইউজ করে, বাট তারা কিন্তু রুটিনলি কোনো সেন্টার রুটিনলি কাইল বেঁধে দেয়, কারণ নোট ক্লিয়ার করার সময় তারা এটা হতে পারে পরবর্তীতে যাতে প্রিভেন্ট করার জন্য। কাজে এটা কিন্তু পারাপার্টিভলি অবশ্যই। আর কামরুল হাসান তরফদার যেটা বলেন যে পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কাইল ডাক, আমার লাইফে একটা হয়েছিল, ইট টুকস 2 উইকস, 2 সপ্তাহ লেগেছিল, বাট কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে হয়ে গেছে। আবার ওপেন করে সেটাকে আবার পাওয়া কিন্তু ভেরি মাচ টাফ। আরেকটা জিনিস খুবই কমন, সবাই বড় বড় কমপ্লিকেশনের কথা বলবো, কিন্তু আমি একটা সিম্পল কমপ্লিকেশন বলবো, সেটা হচ্ছে হেমাটোমা। হেমাটোমাটা কিন্তু শুধুমাত্র কাইল ডাক করার জন্য কিন্তু হেমাটোমা ভালসালভা করা হয় না। এই নেক ডিসেকশন কমপ্লিট করার পরে ভেসেলে কোনো স্মল মিনিট ভেসেল ওপেন আছে কিনা সেটা কিন্তু ভালসালভা করলে সেটা বেরিয়ে আসবে, সেটা কিন্তু সাথে সাথে লাইগেট করতে হবে। কারণ হেমাটোমা কিন্তু অ্যানাদার কমপ্লিকেশন এই কাইল ডাক্টের মতো, যে পরের দিন সকালে বা রাতের বেলা আবার নেক ওপেন করতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ইয়া আজাদ ভাই, থ্যাঙ্কস ফর ইওর নাইস কমেন্টস। আমি এখন আমাদের স্টুডেন্ট সাইডদেরকে বলবো যে আমাদের স্টুডেন্টস থেকে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, তারা যদি কোনো কোশ্চেন করতে চায়, তারা তাদের মাইক্রোফোন আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারে, বা দে ক্যান পার্টিসিপেট টু আওয়ার ডিসকাশন প্লিজ। আমাদের স্টুডেন্ট সাইড থেকে তারা অনেক কোশ্চেন করেছে। হ্যাঁ, আমি আসবো আজাদ ভাই, আমি আসবো, পরে আসবো আপনার কাছে পরে আসবো। আমাদের আরো এখানে ইয়েরা আছে, আমি তাদের কাছে কি কোশ্চেন চাচ্ছি যে তারা কোনো যদি কোনো পার্টিসিপেট করতে চায় আমাদের ডিসকাশনে। আমাদের এখানে ডক্টর নাইম ভাই আছে ফ্রম সিলেট মেডিকেল কলেজ। আমি নাইম ভাইকে বলবো যে আপনার যদি কোনো কমেন্টস থাকে, ইউ ক্যান আস্ক প্লিজ। Thank you very much, moderator, and today's presenter for nice and elaborate presentation about the neck dissection and complication management. It is very nicely explained. Thank you, Sattar bhai. আমি যেটা বলতে চাই যে ultimately in neck dissection there are so many complication and the experts surgeon can manage it, এবং যেটা কাইল লিকেজ নিয়ে বলা হচ্ছে এটা আসলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমরা পারোপারেটিভলি দেখতে পারি এবং ম্যানেজ করতে পারি, এবং পোস্ট অপারেটিভলি হইলেও ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কনজারভেটিভলি ম্যানেজ হয়ে যায়।
তো বিশেষ করে নেক ডিসেকশনে যে আমাদের ইম্প্যাক্ট টু দ্য শোল্ডার সিনড্রোম যেটা, এটা বলা হচ্ছে যে R&D তে মোটামুটি চান্সটা বেশি, MRND তে কম এবং SND তে নাই বললেই চলে। তবুও কিন্তু লিটারেচার আছে যেটা ডিউ টু স্ট্রেচিং এটা কিছুদিন পর্যন্ত তার শোল্ডার সিনড্রোমটা করতে পারে। তো এখানে আরেকটা বিষয় বলতে হবে, যেটা হলো যে আমরা এই সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন ছাড়াও যেটা পেশেন্টের যেটা কোয়ালিটি অফ লাইফে যে ইম্প্যাক্ট ফেলবে, এটাও আমার মনে হয় যে আমাদের এখানে আনতে হবে। অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশন যেটা, পেশেন্টটাকে আগে আমরা ভালো মতো কাউন্সিলিং করব তাকে এবং তার কেয়ার গিভারকে, যে এই প্রবলেমগুলো হবেই, আর কমপ্লিকেশন যেগুলো আমরা ম্যানেজ করলাম এগুলো কিভাবে তারা পরবর্তীতে ফিউচার কেয়ার দিবে সেটা সম্পর্কে ইলাবোরেটলি আমার মনে হয় যে ইমোশনাল সাইডটাও একটু ক্যান্সার পেশেন্টের নেক ডিসেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের দেখা উচিত। আরেকটা মানে এটা খুব মাইনর, সবসময় হয় না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্যারাফেরেঞ্জিয়াল মাসের ক্ষেত্রে ডিসেকশন করলে অনেক সময় ফার্স্ট বাইট সিনড্রোম নামে একটা সিনড্রোম হয়। এটাও আমাদের নেক ডিসেকশনের সময় আমাদের খেয়াল করতে হবে যে প্যারোটিডের ডিপ লোবটা করতে গেলে অথবা প্যারাফেরেঞ্জিয়াল মাস রিমুভ করতে গেলে এই সিনড্রোমটা অনেক সময় দেখা দেয়। So thank you very much for giving me chance to say something in this valuable arrangement of neck dissection complication. Thank you all. Thank you very much, Dr. Naim, for your nice comments. So, আমাদের সাথে ডক্টর আশিক ভাই আছে, আমি দেখছিলাম এখন আছে কিনা, আমাদের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ENT। আশিক ভাই কি আছেন নাকি আমাদের সাথে? First, I'd like to apologize because my internet connection today is not stable. Frequently disturbed. So, আমি ডক্টর আশিককে বলো যে নিজেই ইয়ে করতে, আনমিউট করে স্ক্রিন শেয়ার করতে, তাইলে পাবো আমরা। কি হলো, হ্যাং হয়ে গেল তো। বেলায় বলো, আবার আসলে পরে আমরা শুনবো। আচ্ছা, তাহলে আমার ইয়া দিতে হবে, স্ক্রিন দিতে ইয়ে। কামরুল ভাই, আমি কি শোনা যায় আমাকে? Yes, yes, শোনা যায়। আমি কথা বলি আপনাকে মাঝখানে কিছুটা বসে থাকার চেয়ে। আমাদের ফার্স্ট থিং হলো যে কাইল ফিস্টুলা, যেটা কাইলাস ফিস্টুলা নিয়ে খুব সরি, আমার ইন্টারনেট কানেকশনটা চলে গেছিল স্যার, এইজন্য আমি আসলে মধ্যখানে আমি কথা শুরু করছিলাম, আমি বলি। হ্যাঁ, শিওর স্যার, হ্যাঁ শিওর স্যার। তো কাইলাস ফিস্টুলার ম্যানেজমেন্ট সবাই বলছে, ডক্টর আজাদ, প্রফেসর মতিন, তারপরে ডক্টর সাত্তার প্রেজেন্টেশনে আছে সবকিছু। মেইন ডিটেকশন এট দি টাইম অফ ডিউরিং অপারেশন, এটা হলো ফার্স্ট মোটো। ডিটেকশন কিভাবে করব? আমাদের স্ট্রং সাসপিশন থাকতে হবে যে আমি অ্যানাটমিক্যালি আমি বুঝতে হবে যে কোন লেভেলে এটা আছে। এটা কিন্তু থাকে অ্যাকচুয়ালি প্রিভার্টিব্রাল ফাসার নিচে, কিন্তু ডিউরিং সার্জারি এটা যেহেতু খুব থিন স্ট্রাকচার, খুব মানে ওয়াল ইজ ভেরি থিন, কাজে এটা খুব সহজেই ড্যামেজ হতে পারে এবং তার জন্য লিক করতে পারে। তো লিক হইলে পরে আমরা কি ফ্লুইড পাবো এগুলি আমাদের জানতে হবে অবশ্যই, যে আমরা প্রথমে মিল্কি ফ্লুইড পাবো না সিরাস ফ্লুইড পাবো, কিন্তু দিস ইজ অলসো অ্যান অ্যাটিপিক্যাল ফ্লুইড এট দ্যাট টাইম ইন দিস অপারেশন ফিল্ড। কারণ ওই সময় এই ফিল্ডে সাধারণত ব্লাড থাকতে পারে, যদিও নাও থাকে, কটারি করলে বা লেজার করলে হয়তো নাও থাকতে পারে, কিন্তু ওখানে একটা ফ্লুইড লিক যদি হয় ওটা কিন্তু দেখা যায়, এটা সিরাস ফ্লুইড বা আস্তে আস্তে মিল্কি ফ্লুইডও আসতে পারে। তো মানে মেইন টার্গেট হলো যে এটা ডিউরিং অপারেশন প্রাইমারিলি এটা ক্লোজ করার একটাই পথ যে হ্যাঁ ওটা রাফলি হ্যান্ডলিং করা যাবে না, ওইখানে মসকিটো বা এই ধরনের ফোরসেপ ইউজ করা উচিত না। এটা খুব জেন্টলি যদি ভাস্কুলার ফোরসেপ থাকে
ডক্টর আজাদ যেটা বলছে, হ্যাঁ লিফট করতে হবে, আর যদি না থাকে তাইলে আমরা যেটা এই কি বলে টুথ দ্যাট ইজ আমরা ডিসেকশন ফরসেপস, যেটা নন টুথ ডিসেকশন ফরসেপস যেটা, সেটা দিয়ে আমরা এলিভেট করে আমরা এটাকে পার্সটিং লাইগেচারের মতো আমরা লাইগেট করব। সেটা ডক্টর আজাদ বলছে 30, হ্যাঁ আমরা 40 দিয়ে করি, সাধারণত 40 করি, এবং 40 আমাদের এখানে তো প্রায় অ্যাভেলেবল থাকে, আমরা কিন্তু ইউজ করি বিভিন্ন পারপাসে, 40 দিয়ে করি। এটা করে আবার ভালসালভা করতে হবে, এবং ভালসালভা করার সময় অবশ্যই হেড ডাউন থাকবে। তো এটা করে এটা কনফার্ম করতে হবে যে দেয়ার ইজ নো মোর লিক। এখানে লিক থাকলে ওটা মানে ফলো করতে হবে এবং লিকটাকে বন্ধ করতে হবে, এটা নিকজ। এবং বন্ধ করার পথ তো টেকনিক্যাল সাইড আছে, কিন্তু সোশ্যাল সাইড যেটা আমরা ইগনোর করি, সেটা আমি বারবারই বলি আমার ক্লাসে, যে সবসময় সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিতে হবে। যদি এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হয় যে একটা লিক হইতেছে, আমি পারতেছি না ম্যানেজ করতে, ইন দ্যাট কেস ইউ কল ইউর সিনিয়র এন্ড ট্রাই টু ম্যানেজ ইট প্রাইমারিলি। যদি প্রাইমারিলি কোনো ডিটেক্ট করতে পারলাম না, বা ডিটেকশন আমরা হইলো না, পরবর্তীতে আমরা ফার্স্ট বা সেকেন্ড পিরিয়ডে আমরা দেখলাম কাইল লিক করছে, কি করব? থিওরিটিক্যালি অনেক কথাবার্তা আছে, আর্টিকেল ডিফার করবে, কিন্তু ফর দ্য স্টুডেন্টস আমি যেটা বলবো, ডক্টর সাত্তার আমার মনে হয় বলা উচিত ছিল, কারণ আমরা জয়েন্টলি অনেকগুলি কেস আমরা ম্যানেজ করি। তো ফার্স্ট পলিসি ইজ কনজারভেটিভ, জাস্ট ফলো দ্য পেশেন্ট। এখন অনেক সময় দেখা যায় কি যে এটা আমরা একটা ছিল 300 বলছে, কেউ 600 বলছে, আমরা একটা ক্রাইটেরিয়া হলো যে 400 এর বেশি হলে আমরা এটা মেজর ফিস্টুলা বলি। তো মেজর ফিস্টুলা যদি হয়, দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, কারণ এই যে থোরাসিক ডাকটা, এটা কলাপসিবল একটা সামথিং, খুব সহজেই কলাপস হয়ে যায়, এটা খুব মাইনর প্রেসারেই কলাপস হয়ে যায়। তো এই ফিস্টুলা যদি আসতে থাকে, ওয়েল এন্ড গুড, আমরা তার সাবস্টিটিউশন দিব। তার আমরা যে সমস্ত নিউট্রিশনের কথা বলা হলো, ফ্লুইড ব্যালেন্স বা ফুড, আমরা ফ্যাটি ফুড আমরা অ্যাভয়েড করব, এই সমস্ত কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে চালিয়ে যেতে হবে, প্রোটিন রিচ ডায়েট দিতে হবে এবং ফলো করতে হবে। এটা এমন কিছু না যে আমি 600 দেখলে আমি আজকে ওটি নিয়ে ঢুকবো, আর 200 দেখলে মানে ওটিতে নিব না, এই ধরনের কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই। ক্রাইটেরিয়া হলো জাস্ট ফলো দ্য পেশেন্ট, ইফ মানে, এবং এটা খুব তাড়াহুড়া করার কিছু নাই। আমরা আপ টু 2 উইকস ফলো করি, আমরা ফলো করি খুব সেফলি। পেশেন্ট যদি কোনো আদার কোনো মরবিডিটি না থাকে, তো ফলো করলে আমরা যেটা মেইন টার্গেট হবে যে আমি দেখবো whether it is increasing or decreasing। যদি আমি অন দ্য সেকেন্ড ডেতে দেখলাম 200 ml, থার্ড ডেতে দেখলাম 400 ml, পরের দিন দেখলাম আরো বেশি বেড়ে গেছে, এরকম বাড়তেই থাকলো, তাইলে আমি 7 দিন অপেক্ষা করব না। আমার পলিসি হবে আমি 4th ডেতে বা 5th ডেতে আমি ইন্টারফেয়ার করব। আর আমি যদি দেখি এটা স্টেবল আছে অথবা ইট ইজ ডিক্রিজিং, তাইলে ওয়েট করব। দিস ইজ দ্য পলিসি। আমার লাইফে আমি জানি না, আমার যতটুকু রেকর্ডে আমি একটা পেপারে আমি আছে 8টা কাইলাস ফিস্টুলা আমি পাইছি আমার ইয়েতে। আমি আরেকটা পাইছিলাম এর পরে, যেদিন বলছি সেই দিন তারপরে আরেকটা হয়েছিল, এবং দ্যাট ওয়াজ এ মেজর ফিস্টুলা। তো আমরা এই আউট অফ 9 ফিস্টুলা আমি অনলি 1 রিকোয়ার্ড সার্জিক্যাল রিপেয়ার। আউট অফ দিস 9 ফিস্টুলা আমি তো মনে হয় যে সেভারাল হান্ড্রেডস ইয়ে করছি, নেক ডিসেকশন করছি। তো তার মধ্যে দিস 9 কেসেস আর ডিটেক্টেড মানে কাইলাস ফিস্টুলা হয়েছিল, এবং কাইলাস ফিস্টুলার মধ্যে অনলি 1 রিকোয়ার্ড সার্জিক্যাল রিপেয়ার। এবং এই রিপেয়ারটা কিন্তু যেটা আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল, সেটা হলো যে আমরা অনেক কিছুই নিয়ে গেছিলাম যে কিভাবে এটা ডিটেক্ট করব, এবং তাকে আমরা ওই সকালবেলা আমরা ইয়েও খাওয়াইছিলাম, কনফেকশনার্স গ্রিন টি এসব খাওয়াইছিলাম, ক্রিম। তো খাওয়ায় কিন্তু কোনো বেনিফিট পাই নাই। আমরা যখন এটা ওপেন করলাম, দেখলাম যে এখানে হিউজ লিক হইতেছে, এবং সাকশন দিলাম, টাইও করলাম, তারপরেও লিক বন্ধ হলো না। পরে আমার যে ড্রেন ছিল, যেটা সেই ড্রেন ফলো করে আমি ওই ড্রেনের আশেপাশে খুঁজলাম, এবং তখন দেখলাম যে লিকটা পাওয়া গেছে, এবং উই কুড সাকসেসফুলি লাইগেট। তো এটা হলো কাইলাস ফিস্টুলা। কাইলাস ফিস্টুলা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, মেইন জিনিস হলো ফলো করতে হবে এবং তাড়াহুড়া করার কিছু নাই। এটা যদি মানে স্টেবল থাকে অথবা ডিক্রিজ করতে থাকে এমন, তাইলে এটা মানে কনজারভেটিভলি হিল হয়ে যাবে। আর যদি মানে বেশি আকারে বাড়তে থাকে, যে একবারে মানে 200, 400, 500, 600, 1000 হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু ইয়ে হবে। কিন্তু আমি কিন্তু রেকর্ড করছি, যেটা ডক্টর সাত্তারের মানে রাজীবের মতো মনে থাকার কথা, ডেইলি আমরা মানে 700 to 800 ml লিকেজ, সেটাও কিন্তু কনজারভেটিভলি হিল হয়েছে। ডেইলি 700 to 800 ml লিকেজ, সেটা কনজারভেটিভলি হিল হয়েছে। আমরা কনজারভেটিভলি ট্রিট করছি। ইয়েস স্যার, হিল হয়েছে, ট্রিট করছি আমরা, ফাইনাল আউটকাম ইট হিলড আপ। সেকেন্ড থিং হলো যে
ডক্টর সাত্তারের পেপারে মানে অনেক ইলাবোরেট হয়েছে অনেক কিছুই। তো এই যে conduction failure কেন হয় in case of when structural integrity is there, structurally it is intact but conduction failure হয়, সেটার একটা মূল কারণ কিন্তু এই ডায়াথার্মি। আমরা যে ডায়াথার্মি করি, আরেকটা আছে স্ট্রেচিং। তো স্ট্রেচিং এ মোটর নার্ভ খুব বেশি এফেক্টেড হয় না, এটা ডায়াথার্মি ইজ ওয়ান অফ দি মেইন ফ্যাক্টর যেটার জন্য এটা কন্ডাকশন ফেলিয়ার হয়। তো যার জন্য ওখানে যদি আমরা নার্ভ আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং করা যায়, আমরা যারা করি রেগুলারলি আমরা আইডেন্টিফাই করি, তো যারা করতে পারি তারা ভালো, না করতে পারলেও ওই ভিসিনিটিতে গিয়ে ডায়াথার্মি ইউজ করার সময় একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে নার্ভের গায়ে ডায়াথার্মি না লাগে। আর ডায়াথার্মি লাগলেও বুঝতে হবে যে ওটা যদি ওটা কিন্তু রিগেইন করতে পারে। ডক্টর নাইম একটা পয়েন্ট রেজ করছে, হ্যাঁ এটা শোল্ডার সিনড্রোম কিন্তু অনেক পেশেন্টেই হয়, প্রায় মানে এমন আর্টিকেল আছে যে 100% পেশেন্টে হয়, কিন্তু এটা আস্তে আস্তে রিকভার করে নার্ভ এবং যার জন্য পেইন হয় শোল্ডারে, দ্যাট ইজ শোল্ডার সিনড্রোম। তো এটা রিকভার করে এবং এটাই তো এই জন্য ডায়াথার্মির ব্যাপারে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে যারা করে। আর যদি ট্রান্সাকশন হয়ে যায় তাহলে ট্রানজাকশন হইলে এখানে অ্যাক্সেসরি নার্ভের ব্যাপারে কোনো রিপেয়ারের কোনো কথা বলা হয় নাই কোনো আর্টিকেলে। যদি ট্রানজাকশন হয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টালি ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড, এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে। কারণ দিস ইজ ওয়ান পার্ট অফ ওয়ান টাইপ অফ নেক ডিসেকশন, এটা মনে রাখতে হবে। আমরা এক ধরনের নেক ডিসেকশনে কিন্তু আমরা এটা ডেলিভারেটলি ফেলে দিই, এটা রাখার চেষ্টা করা হয় কনজারভেটিভলি ফাংশনাল পোস্টপার্টিম মরবিডিটি কমানোর জন্য। ক্যারোটিড লাইগেশন, ক্যারোটিড লাইগেশনে আমাদের প্রফেসর কামরুল হাসান স্যার একটা প্রশ্ন করছিলেন, জিজ্ঞেস করছিলেন যে আমরা ওয়ান সাইড হইলে কি করব, টু সাইড হইলে কি করব। এখানে আমার কথা হলো যে ইমোশন কন্ট্রোল করতে হবে, ইমোশন কন্ট্রোল করতে হবে। উই আর ডিলিং উইথ দ্য ক্যান্সার, উই আর ডিলিং উইথ দ্য ম্যালিগনেন্সি। কাজে এখানে প্যারাফেঞ্জিয়াল টিউমারে এক না, প্যারাফেঞ্জিয়াল টিউমার ইভেন ক্যারোটিড বডি টিউমারে যারা খুব ভালো সেন্টারে কাজ করেন তারা এখন স্টেন্টিং করেন, এবং স্টেন্টের উপর দিয়ে জাস্ট একটা প্লাস্টিক টিউবের উপরে যেভাবে ডিসেকশন করা হয়, মানে এটা দিস ইজ সো মাচ ইজি। এটা কোনো মানে anyone can do this operation because স্টেন্টটা মানে 4 to 6 weeks before the মানে মেইন অপারেশন এটা স্টেন্টিং করা হয় এবং স্টেন্টের উপরে ডিসেকশন করে নিয়ে আসা হয়। তো এটা একটা মানে প্লাস্টিক পাইপের উপরে ডিসেকশন করা যে ধরনের ইজি, এই ধরনের ইজি, এটা দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। কিন্তু ইন কেস অফ ম্যালিগন্যান্সিতে যদি ক্যারোটিড দুই ধরনের ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে, একটা হলো এনসার্কেল করতে পারে, একটা হলো ইনভেড করতে পারে। সেটা আমরা ডক্টর আকাইদ একটা পয়েন্ট আনছিল যে হ্যাঁ আমার প্রিঅপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট মাস্ট বি পারফেক্ট। প্রিঅপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট আমরা এমআরআই করে বা সিটি স্ক্যান করেও আমরা কিছু বুঝতে পারি, এমআরআই করলে খুব ভালো বোঝা যায় যে whether it has invaded the carotid wall or not। মানে একটা হলো যে 270 ডিগ্রি যদি এনসার্কেল করে দেন ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, 270 ডিগ্রির চেয়ে কম যদি হয় তাইলে নেক ডিসেকশন করা ইন্ডিকেটেড, 270 ডিগ্রি চাইতে বেশি যদি হয় কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বলা হয়, আর ইনভেশন করলে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। কন্ট্রাইন্ডিকেটেড কেন? অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন না, কারণ আমরা জানি যে আমরা সিনিয়র যে একসময় ক্যারোটিড বাইপাস করা হতো, ক্যারোটিড বাইপাস করে অপারেশন করা হতো, কিন্তু আমার মনে রাখতে হবে এটা T4 কেস, T4 অথবা N3 কেস, মানে সরি N3 কেস, কাজে এটা স্টেজ 4 কেস। এবং this is definitely if it invades the carotid artery or encircle the 270 degree, then it is N3, এবং N3 যদি হয় this is stage 4 case, এবং stage 4 কেসের যে prognosis is এই ধরনের কেসে খুবই খারাপ এবং পুয়ার, that is roughly it is 15 to 20% 5 years survival rate। এই জন্য যদি ক্যারোটিড ইনভেশন করে তাইলে এখনকার দিনে মানে বেটার, যেহেতু বেটার অল্টারনেটিভ আছে, আমরা কিমো রেডিয়েশনে যাব, আমরা সার্জারি করব না। যদি এনসার্কেল করে এবং সেটাও যদি খুব ইজিলি ডিটাচেবল না হয়, ইন দ্যাট কেস ইউ শুড অ্যাবান্ডন দ্য অপারেশন এন্ড গো ফর কিমো রেডিয়েশন। এখানে ক্যারোটিড রাপচার করার সুযোগ নাই। আচ্ছা, সুযোগ একটা থাকতে পারে যদি আমরা প্রিঅপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট থাকে। প্রিঅপারেটিভ অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আমি যেটা বলবো যে আমাদের কিন্তু বেলুন এক্লুশন টেস্ট করার আমরা সুযোগ আমরা পাই নাই, আমরা এখানে চেষ্টা করছি মানে কয়েকবার, কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো ডিএসএ, ডিজিটাল সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি। ডিজিটাল সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি করলে আমরা ক্যারোটিডের দুইটা ক্যারোটিড সম্বন্ধে আমরা এবং তার যে ইন্টারমিংলিং, ইন্ট্রাক্যারোটিড ইন্টারমিংলিং, হ্যাঁ সেটা আমরা বুঝতে পারি।
তো সেটা যদি আমার সামনে থাকে, ইন দ্যাট কেস আমি হয়তো খুব হিরোইক্যালি মানে ডিসেকশন করতে পারি। যদি রাপচার করে, ইন দ্যাট কেস আমার লাইগেট করে দিতে হবে, এছাড়া অল্টারনেটিভ নাই। কারণ আমরা তো এখন আর বাইপাসের চিন্তা কিন্তু করি না, আর স্টেন্টিং ফ্যাসিলিটি এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এক্সিস্টিং না। তো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ, মানে আমাদের কাছে আপাতত এই ধরনের কেস আমাদের না, ইট ইজ ইন্টারন্যাশনালি। আমি যেটা বলছি এটা বইপত্র আছে, মানে যে আমাদের টেক্সট বুকে আছে, স্করব্রাউনি আছে, যে যদি এটা ইয়ে হয়, কনসিডারিং দি প্রগনোসিস ইউ শুড অ্যাবান্ডন দ্য অপারেশন, এটি। আর বাইলেটারাল যদি হয় ইনভলভমেন্ট, তাইলে তো এটা মানে ডেফিনেটলি ইনঅপারেবল, এটার মধ্যে আর কোনো কনফিউশন নাই, এটা কিমো রেডিয়েশনে যেতে হবে, প্যালিয়েটিভ কিমো রেডিয়েশন। স্যার আমার কোয়েশ্চেন ছিল বাইলেটারাল নেক ডিসেকশন। হ্যাঁ, ছাত্ররাও জানতে চাইছে দুই দিকেই যদি করা লাগে। বাইলেটারাল নেক ডিসেকশন এখন তো খুব ইজি কনসেপ্ট। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমাদের জন্য ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিসাইড whether you will operate or not, কারণ আমাদের জানতাম ওই যে 3 টাইমস প্রেসার বেড়ে যাবে, তারপরে 5 টাইমস ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়ে যাবে। একটা কোশ্চেন How আসছে to how to manage সাইড থেকে, একটা কোশ্চেন আসছে স্যার, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিএস এন্ড এমআরএ, স্যার এটা একটু বলে দেন স্যার। একটু পরে আসতেছি, কামরুল স্যারের এটা শেষ করে নি। এই হ্যাঁ, ওই যে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়ে যাবে এবং কিভাবে প্রেসার ম্যানেজ করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানা লাগতো। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা সফিস্টিকেটেড ওয়েতে আমরা বিভিন্ন মডিফিকেশন অফ নেক ডিসেকশন করতেছি, আমরা তো একই সাথে দুই সাইডে বাইলেটারাল এমআরএনডি করতে পারি, এক সাইডে রেডিক্যাল নেক ডিসেকশন, এক সাইডে এমআরএনডি করতে পারি। এখানে এটা খুব বড় প্রশ্ন না যে যদি ইন্ডিকেটর থাকে, আমার প্রাইমারি যদি ইন্ডিকেট করে যে ইট রিকোয়ার্স এ বাইলেটারাল ডিসেকশন করতে হবে, if not otherwise contraindicated। যদি আমার ওইরকম ক্যারোটিড ইনভলভমেন্ট বা স্পাইনাল কি বলে প্রিভার্টিব্রাল মাসল ইনভলভমেন্ট যদি, অথবা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ইনভলভমেন্ট যদি না থাকে, ইন দ্যাট কেস আমরা ডিসেকশন করব, কারণ এটা টেকনিক্যালি ইট ইজ ইজিয়ার নাও। আচ্ছা, রাজীব যেটা বললা, হ্যাঁ কি এমআরএ আর আমাদের একটা স্টুডেন্ট সাইড থেকে কোশ্চেন ছিল ডিএস এর এমআরএর মধ্যে পার্থক্য, ইনভেস্টিগেশনের একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এমআরএ যেটা করি আমরা, এমআরএ তে যেটা ইন্টারমিংলিং দেখা যায় না, আর কিন্তু ডিজিটাল সাবট্রাকশন যেটা, সেটা তারা টেকনিক্যালি ইয়ে করে যে একটা দিকে আপলোড করে অন্য সাইডের ফ্লোটা দেখে, তারপর আবার অন্য সাইড আপলোড করে ফ্লো দেখে, কাজে এখানে ইন্টারমিংলিং বিটুইন দ্য টু ক্যারোটিড সিস্টেম এটা বোঝা যায়। এটাই স্যার। হ্যাঁ, Actually, balloon occlusion test are more ডেফিনেটলি সব balloon occlusion টেস্ট কথা লেখা আছে, কিন্তু তুমি জানো আমরা যে চেষ্টা করছি এবং আমরা কিন্তু করতে পারিনি। আমি প্র্যাকটিক্যালি বলবো যে আমি কোনো ইয়ে করি নাই, কিন্তু ওই যে নেক ডিসেকশনের সময় আমার হাতে ক্যারোটিড রাপচার হয় নাই কখনই, কিন্তু একটা রিকারেন্ট মেডুলারি কার্সিনোমা করার সময় প্রবাবলি সাত্তার এবং রাজীব দুইজনই মনে করতে পারো যে এই এটা ক্যারোটিডটা এটা আনইউজুয়ালি থিনড আউট হয়ে গেছিল, এটা বিকজ অফ দি কন্টিনিউয়াস টেনশন এবং প্রলং টেনশন। তো এটা মনে হয় 10-15 বছর ছিল এখানে মেটালিক কার্সিনোমা, কিন্তু আমরা যখন অপারেশন করতে গেলাম এটা জাস্ট মানে পেপার থিন ছিল এবং এটা রাপচার করে গেছে। তো রাপচার করার পরে আমরা অবশ্য লাইগেট করছি এবং আলটিমেটলি আমার রেকর্ডও আছে, পেশেন্টের মানে পেশেন্ট কুড সার্ভাইভ ভেরি নাইসলি উইদাউট এনি মরবিডিটি। মানে এটা ডমিনেন্ট সাইডে ছিল কিনা? হ্যাঁ, ছিল না, হয়তো ছিল না, আমরা কোনো ডায়াগনোস আগে করি নাই। না, ডমিনেন্ট সাইড রাইট অর লেফট সাইড, ধরো ক্যারোটিড লাইগেশনের এর কোনো তফাৎ আছে কিনা, যে ডমিনেন্ট সাইডে লেফট সাইডে লাইগেশন করা হয়েছে একটা ক্যারোটিড টিউমার, আমাদের এখানে এটা অন্য ইউনিটে ছিল। ডমিনেন্ট সাইডে ভেইনে যে ধরনের প্রমিনেন্ট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনে আমরা ইয়ে করি, সেটা ডমিনেন্ট সাইড থাকে, নন ডমিনেন্ট সাইড থাকে। ক্যারোটিডে এটা নাই। ক্যারোটিডে এটা আমাদের ভাস্কুলার সার্জন বেলায়েত স্যার, আমাদের ভাস্কুলার সার্জন যাওয়ার পর পেশেন্ট বাইরে চলে গেছিল, লেফট সাইডের একটা ক্যারোটিড লাইগেশন অন্য ইউনিটে করা হয়েছিল, যাওয়ার পর বলছে ক্যারোট যদি ডমিনেন্ট সাইডে লাইগেশন হয় ফিউচারে স্ট্রোকের ইয়াটা বেড়ে যায়, ওই স্ট্রোক হওয়া, কিন্তু রাইট সাইডে হলো যেটা কম থাকে। এখন ডমিনেন্ট নন ডমিনেন্ট এটা কি সাইড দিয়ে হবে নাকি এটা আপনি ইয়ে করে সাপ্লাই অনুযায়ী জেনারেলি? হ্যাঁ, এটা অক্লুশন টেস্ট করে যদি কেউ মানে বলতে পারে, কিন্তু এখানে ইন্টারনাল ক্যারোটিডের যে মানে কি ক্যারোটিডের যে ইন্টারমিংলিং সিস্টেম, এখানে কিন্তু রাইট লেফট এর কন্ট্রিবিউশনে কোনো ডিফারেন্স নাই। কালার ডপলারে কোনো রোল আছে কিনা, যে আমরা এমআরআই করতে পারলাম না ক্যারোটিড দেখাতে, অনেকে জানতে চাইছে স্টুডেন্টরা, কালার ডপলারে কোনো রোল? কালার ডপলার দিয়ে আমরা এইটুকু আইডিয়া করতে পারি যে whether ইট ইজ ইন দ্য ভিসিনিটি অফ দ্য ক্যারোটিড
অথবা ক্যারোটিডের মধ্যে প্রেসার আছে কিনা, ক্যারোটিডের উপর কোনো প্রেসার আছে কিনা, ডাইরেক্টলি ইন টাচ উইথ দ্য ক্যারোটিড আছে কিনা, এটুকু বুঝতে পারি। কিন্তু দিস ইজ নট এ ভেরি সফিস্টিকেটেড ইনভেস্টিগেশন টু নো দ্য ডিটেইলস। ডিটেইলস জানতে গেলে আপনি এমআরআই লাগবে এবং এমআরআই করতে হবে। থ্যাংক ইউ। এটাই। So ঠিক আছে। ভেগাস নার্ভ ইনজুরি সম্বন্ধে জানতে চাইছিলাম। ভেগাস ইনজুরি আপনাদের কোনো ভেগাস নার্ভ idea ইনজুরির আছে? সম্বন্ধে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলে দিই আমি। ভেগাস নার্ভ, সরি ইন্টারভিউ করলাম। ভেগাস নার্ভ ইনজুরি, ভেগাস নার্ভ কিন্তু নিচে গিয়ে আর ভেগাস নার্ভ থাকে না, এটা ভেগাল ট্রাঙ্ক হয়ে যায়। এটা কিন্তু অ্যানাটমি মনে রাখতে হবে, অ্যানাটমি সবাই যারা গ্রেজ অ্যানাটমি মনে আছে এখনো, এটা কিন্তু নেকে ভেগাস নার্ভ থাকে, নিচে গিয়ে কিন্তু এটা ভেগাল ট্রাঙ্ক হয়ে যায় এবং দুই সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু এটা ইন্টারকমিউনিকেশন হয়ে যায়। কারণ পালমোনারি প্লেক্সাস, ইসোফেজিয়াল প্লেক্সাস যতগুলি ভিসেরালে সাপ্লাই করে সব বাই প্লেক্সাস, এবং প্লেক্সাসে কিন্তু দুই সাইডের নার্ভের কন্ট্রিবিউশন থাকে, যার জন্য এক সাইডের নার্ভ কাটলে ওইসব ভিসেরাতে কোনো এফেক্টই পড়ে না। তো কাটিংটা হইতে হবে খুব শার্প কাটিং, নট ব্লান্ট কাটিং। ব্লান্ট কাটিং হলে কিন্তু আবার কার্ডিয়াকে রেস্ট হতে পারে। যদি কেউ ভেগাস নার্ভ ধরে টানাটানি করে তাইলে কিন্তু এটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট প্রিসিপিটেট করতে পারে, কাজে বুঝতে পারে। কিন্তু শার্পলি যদি কেউ কেটে ফেলে, ইন দ্যাট কেস ভেগাস নার্ভের কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু যেটা হইতে পারে, হ্যাঁ, নেকে যদি হয় এটা মানে রিকারেন্ট লেঞ্জিয়াল নার্ভের অরিজিনের আগে যদি হয় তাইলে আপনার লেঞ্জিয়াল প্যারালাইসিস হতে পারে, ফেরিঞ্জিয়াল প্যারালাইসিস হতে পারে, এগুলি হতে পারে। ডেলিভারেটলি যদি অপারেশনে ম্যালিগন্যান্সি ইনভলভ, ভেগাল কাটতে হয়েছে রাইট সাইডে, একই সেশনে অন্য কোনো অপারেশন করে আসে কিনা? অনেকে থাইরোপ্লাস্টি করে আসে, এরকম কোনো ইন্ডিকেশন আছে আছে কিনা? আছে আছে থাইরোপ্লাস্টি যদি ইয়ে হয় যে এটা লেভেল অফ দি ভেগাস নার্ভ যদি উপরে ট্রান্সেক্ট করতে হয় বিফোর দি অরিজিন অফ দি রিকারেন্ট লেঞ্জিয়াল নার্ভ, তাহলে অনেকে থাইরোপ্লাস্টি করে। এটা পরে সেটিংও করা যাবে, এই সময় পরে কিন্তু পরে সেটিং সেটাই স্যার। না, যেমন ইউজিন মায়ার, আমি যতটুকু জানি ইউজিন মায়ার কিন্তু প্রাইমারিলি ওটা থাইরোপ্লাস্টি করে। ইউজিন মায়ার আর্টিকেল আছে এবং ইউজিন মায়ার স্পিচও আমি শুনছি আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার এখন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর সিদ্দিকী স্যার ফর ইওর নাইস কমেন্ট স্যার। আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে যাচ্ছি। আমাদের কর্নেল আলিয়াজাদ স্যার, কর্নেল আলিয়াজাদ স্যার যে আইডেন্টিফিকেশন। রাজীব, আমি একটা জিনিস তোমার মনে করাইতে চাই জাস্ট স্টুডেন্টদের জন্য, যে স্টুডেন্টদের জানা উচিত যে একটা ওই প্রফেসর মতিন প্রথম কিন্তু আমাকে পয়েন্ট আউট করছিলেন, প্রফেসর মতিন, যে হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য কমপ্লিকেশনস। এটা কিন্তু সার্জিক্যাল ম্যানুভারের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমার কমপ্লিকেশন না হয়। সেটা কি কি প্রিকশনারি মেজার নিতে হবে ডিউরিং সার্জারি। এটাই প্রিপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট তো আছে, কিন্তু ডিউরিং সার্জারি সেটা কেউ একজন বলো। অপারেটিভলি স্যার এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যেমন স্যার যে আমি যেটা বলছিলাম স্যার, যে মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার আইডেন্টিফিকেশনের কয়েকটা পয়েন্ট সে আজাদ ভাই খুব ভালোই মেনশন করছেন, যে এটা আমি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার যেটা 1 সেন্টিমিটার বিলো ইন ফ্রন্ট, এটা সাধারণত ক্রস করছে আমাদের, এটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, বা ফেশিয়াল ভেসেলকে মানে ফলো করলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। সামটাইমস উই ক্যান ফলো দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার vein, external jugular vein কে ফলো করে যদি আমরা উপর দিকে যাই তাহলে সে মাঝে মধ্যে মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ এটাকে ক্রস করে। That is another point to identify the marginal mandibular nerve. And how can we identify the anterior part of the retromandibular vein? retromandibular vein? There is a condition of the external jugular vein, but retromandibular vein কে আমরা এটা ইয়ে করতে পারি। আর একটা হচ্ছে যে আমরা how can we identify the anterior part of the spinal accessory? That's we have to dissect blunt dissection and between the posterior bale of the digastric and upper part of the sternomastoid muscle. ডক্টর রাজীব, আমি একটা ইনপুট দিতে পারি এখানে। প্রফেসর সাত্তার যেটা বলছেন যে ওই ভেইন অ্যাক্সেসরি নার্ভ কিন্তু ট্রেপিজিয়াসের নিচে দিয়ে বিনিথ দ্য ট্রেপিজিয়াস মাসল এটা কিন্তু পাস করে, কিন্তু ইন দ্য নেক এটা যে পোস্টিরিয়র অ্যাঙ্গেলে কিন্তু এটা ফ্লোরে থাকে না, কিন্তু রুফে থাকে স্যার। এবং এটা সাধারণত sternomastoid muscle-এর ভিতর দিয়ে আসে, posterior bale of the digastric এবং upper part of the sternomastoid muscle, এই between this area আমরা সাধারণত এখানে আমরা আইডেন্টিফাই করি। এবং sometimes মানে very frequently we get a vein just running over the nerve. Sometimes in Tata they call it choker vein, sometimes it's called the another vein. It is just running over the spinal accessory nerve, and এবং এটা সাধারণত অনেক সময় ডিসেকশনের সময় ব্লিডিং করে। তো আমাদের কেয়ারফুলি ডিসেক্ট করতে হবে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি। যখন আমরা অ্যান্টেরিয়র বিশেষ করে লেভেল 2 এবং 2B ডিসেক্ট করব, তখন আমাদের এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ। কাইলিকের ব্যাপারে আমাদের স্যার আপনি মানে অনেক পয়েন্ট বলছেন স্যার।
স্যার আমরা মনে হয় এখন মোটামুটি আমাদের we are running out of স্যার, time. আমি একটা পয়েন্ট বলি স্যার, এখানে নেক ডিসেকশনটা হচ্ছে স্যার আসলে দিস এ প্লে বিটুইন সার্জন এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, देयर ইজ ট্রাকশন এন্ড কাউন্টার ট্রাকশন স্যার। আরেকটা পয়েন্ট স্যার আমি একটু জাস্ট বলতে চাচ্ছি, কাউন্টার ট্রাকশন এখন যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি স্যার আমাকে ভালো কাউন্টার ট্রাকশন না দিতে পারে, মানে স্মুথ এন্ড কমফোর্টেবল কাউন্টার ট্রাকশন, নট টু মানে যে রাফ কাউন্টার ট্রাকশন, এই রাফ definitely a good assist is always necessary. হ্যাঁ, এটাই While বলতে যে it is a play Doing between- every surgery a good assistant is always necessary. আর আরেকটা স্যার আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমাদের ইরেডিয়েটেড কেসে আমরা সাধারণত যখন সাবপ্লাটিসমাল ফ্ল্যাপ তুলি তখন sometimes we surgeons are used to use diathermy, but when it's a case of irradiated post radiotherapy case we should use Knife, definitely knife rather than diathermy. Knife is better. So sir আমাদের এটা যদি সম্বন্ধে আমি বলবো যে খুব রিজিড হওয়ার কিছু নাই। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য এক্সপিরিয়েন্স যদি স্কিনের বা ভাস্কুলারিটি ভালো থাকে তাহলে ইউজ করা যেতে পারে। পোস্ট রেডিয়েটেড পেশেন্ট সবগুলি কিন্তু একই ধরনের থাকে না, একই ধরনের বিহেভ করে না। ভাস্কুলারিটি ভালো আর থাকে হ্যাঁ, এটা ডিউরেশন অফ রেডিয়েশন কতদিন আগে দেওয়া হয়েছে, তারপরে এটা এফেক্ট মানে ভেরি করে, টেস্ট ভেরি করে। তো এই সিচুয়েশন বুঝে যেতে হবে এবং ডায়াথার্মি ইউজ করি আমরা, ডায়াথার্মি ইউজ করেই আমরা তো ইয়ে করি। তো যদি আমরা মনে হয় যে ডিফিকাল্ট জানতে চাই স্যার, মনে হয় ডিফিকাল্ট, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান অ্যাভয়েড ডায়াথার্মি, you can use the conventional instruments. প্রফেসর বেলায় একটা স্টুডেন্ট প্রফেসর বেলায় প্লাস কামল স্যার একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, আমি আসলে কোয়েশ্চনটা করতেছিলাম হলো মেইনলি এই নার্ভ কমপ্লিকেশনকে অ্যাভয়েড করার জন্য এখন তো ম্যাক্সিমাম সেন্টারই, মানে আমি জানি না আপনাতে ইউজ করে কিনা, নিউরো মনিটর নিউরো ট্রান্সমিটার দুইটাই ইউজ করা হয় এবং একই নার্ভে এখন এটার মধ্যেই নিউরো মনিটর থাকে। সো নার্ভ ইনজুরি তো রেট অনেক কমে গেছে, দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কোথায় আছে। অনেক সময় যে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন রাইজ করে এই নার্ভ গুলা নিউরো মনিটর ইউজ করলে তো অনেক কমপ্লিকেশন কমে যায়। আমি জানি না টাটাতে ইউজ করে কিনা। থিওরিটিক্যালি দিস আর গুড, কিন্তু এটারে কন্ট্রাডিক্ট করার কিছু নাই, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু অ্যাক্সেসরি নার্ভ ডায়াগনোসিসের জন্য আই হ্যাভ নেভার সিন এনি সার্জন টু। আমাদের আমি যখন টাটাতে আমি যখন ছিলাম স্যার তখন আমি দেখি নাই, আমাদের মিঠু আমাদের বলতে পারবে যে রিসেন্টলি টাটাতে তারা নার্ভ মনিটর নেজিস্ট্রি ইউজ করে কিনা, আমার মনে হয় না। না না করে হ্যাঁ, সেটা মিঠু বলতে পারবে। রাজীব স্যার আমি কি একটু বলবো? হ্যালো স্যার, আমার এমনি পার্সোনালি 3টা কোশ্চেন আছে বেলায়েত স্যার এবং সাত্তার স্যারের কাছে। প্রথম হলো ওরা নার্ভ মনিটর ইউজ করে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আইডেন্টিফিকেশন, এবং রিসেন্টলি ওরা যেটা শুরু করছে, আমার সাথে একটা ছেলে ও 2 বছরে একটা ফেলোশিপ প্রোগ্রামে আসছে ম্যাকজিলোফেশিয়ালের, ওর একটা ট্রায়াল চলতেছে হলো মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আইডেন্টিফিকেশনে। এটা হলো প্রথমে স্পাইসার হলো তার গাইড। এটা জাস্ট আমি 5টা-6টা কেস দেখছি মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আইডেন্টিফিকেশন করার। স্যার আমার 3টে কোশ্চেন বিশেষ করে বেলায়েত স্যার আর সাত্তার স্যারের কাছে। নাম্বার 1, সার্জিক্যাল চেকলিস্ট বিফোর অপারেশন, দ্যাট মিনস before induction, after induction, and before extubation, surgical checklist is important, I think. আমার কোশ্চেন স্যার, আমরা যদি আমাদের দেশে সার্জিক্যাল চেকলিস্টটা ইউজ করতে পারি, কারণ এখানে স্যার কোনো খরচ নাই, জাস্ট হলো সার্জন, অ্যানেস্থেসিস্ট এবং ওটি টিম যদি এগ্রি হয় তাহলে কিন্তু স্যার আমরা সার্জিক্যাল চেকলিস্ট ইউজ করতে পারি, এবং সার্জিক্যাল চেকলিস্টে কিন্তু আমরা অনেক কমপ্লিকেশন অ্যাভয়েড করতে পারি এবং অনেকগুলা আমি ডক্টর করিমকে বলবো যে এটা তোমার প্রশ্ন আসলো কেন? এটা কোন প্রশ্ন কি হতে পারে? হ্যাঁ স্যার, আমাদের দেশে এটা ম্যান্ডেটরি থিং, ইটস আ মাস্ট। কারণ তুমি রাখো না কেন সেটা দ্যাট ইজ মানে, কিন্তু আমাদের দেশে আমি দেখি নাই কোথায় সার্জিক্যাল চেকলিস্ট ইউজ করতে, আমি বলতেছি। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তুমি নিশ্চয়ই এটুকু খেয়াল করছো যে প্রফেসর বেলায়েতের দিকে ওটিতে ঢুকলে সবাই একটু অ্যালার্ট থাকে, এবং তখন ওই কোনটার হিসাব নিকাশও কিছু মাঝে মাঝে আমি জিজ্ঞেস করি, কারণ এটা ইট ইজ দ্য সার্জনস এজ এ টিম মেম্বার, ইট ইজ দ্য সার্জনস ডিউটি টু মেনটেন এভরিথিং। কারণ আমরা হয়তো তোমার টাটার মতো বা মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং এর মতো আমরা মেনটেন করি না, কিন্তু তার মধ্যে আমাদের মেনটেন করতে হবে, এবং মেনটেন করি না এটা বলার সুযোগ নাই, এটা মেনটেন করতে হবে, এটাই হলো কথা। করি না, ইট ইজ আ উইকনেস। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা সেকেন্ড কোশ্চেন স্যার, এটা কিন্তু একটা রং মেসেজ যাবে ছাত্রদের কাছে, কারণ ইট ইজ আ মাস্ট, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ডু দিস।
আমার মনে হয় স্যার আমরা প্র্যাকটিস শুরু করতে পারি আর কি, এটার জন্য কোনো তুমি খরচ করো নাই, উচিত, কোনো কিছু হবে না। তুমি জি করো। স্যার, আমি বলবো যে জি স্যার, তোমার জি সুযোগ স্যার, হয়ে গেলে আমরা যেন দেখি যে কি করতেছো। জি স্যার, অবশ্যই স্যার। নেক্সট কোশ্চেন হলো স্যার আমার, রিগার্ডিং মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আইডেন্টিফিকেশন হ্যাভ এনি ইম্প্যাক্ট অফ অনকোলজিক্যাল ক্লিয়ারেন্স। আর নাম্বার, আচ্ছা করে কি স্যার আমি চলে যাচ্ছি স্যার থার্ড কোশ্চেন করে। when we decided bilateral internal jugular vein ligation, there is any option, that means আমরা যেদিন অপারেশন করব ওই দিন ওয়ান সাইড আইজেবি আমরা লাইগেট করব, কিছু ইন্টারভেল দিয়ে, একদিন বা দুদিন ইন্টারভেল দিয়ে কি কোনো আইজেবি লাইগেশন করার কোনো মানে রোল আছে কিনা, এটা আমি জাস্ট এই দুইটা কোশ্চেন আমার। স্যার আমি একটু বলি স্যার, আপনি একটু পরে বলেন স্যার। করিমের কাছে, আমার কাছে এই প্রশ্নটা প্রথম আসছে আমি যখন টাটাতে গেলাম। এদের যে সেটআপ, আমি আমার এখানে সিনিয়র স্যার বেলা স্যার আছেন, কামরু স্যারও আছেন, তারও আগে যারা আমাদের সিনিয়র স্যার ছিলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় আলাউদ্দিন স্যার, হারুন স্যার, মাজেদ স্যার, এই গ্রুপটা ওনারা, আমি আমার মানে কেউ আমাকে বেয়াদবি নেবেন না, আমি ওই সিনিয়র স্যাররা ব্রিটিশ থেকে দেখে আসছেন, এখানে এসে আমাদের যে সিস্টাররা থাকে, যে আমার মনে করেন যদি টাটাতে ধরেন বা এমএসকেসি, তো আমি দেখছি যে যতীন বিশ্বাস স্যারকে সিস্টার ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে না যে তার গজ একটা কম পড়ছে, টাটাতেও তাই। তাহলে এই জিনিসটা আসলে সেট আপটা আগে থেকে হয়ে আসেনি, আমাদের ট্রলিতে নার্সরা দাঁড়ায় না, এটা একটার জন্য হয়তো মানে প্রশ্নটা আসছে। এটা হোক কিনা দুনিয়াতে সব জায়গায় যত হেডনেক সার্জারি সেট আপ আছে সময় ট্রলি নার্স থাকবে সব সময়, এটা একটা। আর দুই নম্বর প্রশ্নটা করি যে জুগুলার বেনের ব্যাপারে, জুগুলার বেনের ব্যাপারে গ্রাজুয়াল ক্লোজ করার একটা রোল আছে। একটা ক্লোজ করে 3 টাইম আর 2টা ক্লোজ করলে যে 5 টাইম যে প্রেশারটা বাড়তেছে, এটা গ্রাজুয়াল হইলে অ্যাকোমোডেট করার সুযোগ থাকবে, করার দরকার হলে করা এই আর কি। নার্ভ মনিটরিং আমি একটু হোস্টকে বলবো যে স্পিকার ছাড়া বাকি সবাইকে একটু মিউট করে দিতে, অনেক সময় আমাদের মানে বাইরের নয়েজ আসতেছে। নার্ভ মনিটরিং এর ব্যাপারে দেখছেন টাটাতে হলো সব কেসে না, স্পোরাডিক্যালি করে দুই একটা, কিন্তু আমি যেটা দেখছি প্রত্যেকটা কেসে অলওয়েজ, এটা একটা। আমাদের হলো এই যে এই সংখ্যা হেডনেকে এখানে আমরা যে স্যার র্যান্ডম আনতে চাইছি, উনিও এর একটা ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু হোস্টকে বলবো যে সবাইকে একটু মিউট করে দিতে, হোস্টকে বলবো সবাইকে একটু মিউট করে দিতে। আপনার এখানে মনে হয় বাইরের নয়েজ আসতেছে। আরেকটা ঠিক আছে, স্যার মিউট হয়ে গেছেন। আচ্ছা, এখন যে স্মোকিং কি কমোরবিডিতে আছে কিনা? ধরো এখন তো কোনো সেটআপে স্মোকার পেশেন্টকে আলাদা করে দেয়, ক্যান্সার, স্মোকিং কোমরবিডিটি তো আছে স্যার। এই যে এনসিসিএন গাইডলাইনে ক্লিয়ার লেখা আছে সিজেশনের ব্যাপারে, একটা কথা লেখা আছে, ওরা অ্যালকোহলিজমও ঢুকায় নাই। এক নাম্বার ঢুকেছে স্মোকিং সিজেশন মেইনটেনেন্স, এটা সবসময়ের জন্য। সিজেশন অফ স্মোকিং এর ওদের আলাদা কতগুলো পয়েন্ট আছে স্যার, এনসিসিএন একদম নিউ ইয়র্ক গাইডলাইন। এই নিউ ইয়র্ক সাথে ভাই দেখছেন? হ্যাঁ, এক সেকেন্ড আমি ওই যে এটাগুলো শেষ করেছি। নান মনিটরিং এর ব্যাপারে এই যে এই সংখ্যা হেড নেকে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করছে, ওই যে আমাদের যে র্যান্ডম সার্জারি আমরা আনতে গেছিলাম, এই যে আমাদের উনিও একটা কোচ, ওনারা বলছেন যে নর্থ আমেরিকান যারা আছে সবাই ইয়ে করে এটা মানে নান মনিটর রেগুলার ইউজ করে, তারা এটা আরো রিকমেন্ড করতেছে একদম মানে রুটিন প্র্যাকটিস আনার জন্য। কিন্তু আমাদের তো দুর্বলতা আছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টেও আছে নান মনিটরিং, বাট আমরা বিভিন্ন কারণে হয়তো রেগুলার ইউজ করি না। এই আমাদেরও করা উচিত ইন ফিউচার ফর মেডিকেল লিগ্যাল এন্ড এভরিথিং। এই নার্ভ মনিটরিং এর ব্যাপারে একটা কথা বলি। হ্যালো, বলেন স্যার। বলতে পারবো? বলেন স্যার। আচ্ছা শোনো, নার্ভ মনিটরের ব্যাপারে আমি আমাদের এক্সপেরিয়েন্স কথা বলতেছি। ইংল্যান্ডে যখন ছিলাম তখন ধরো প্যারোটিড সার্জারি করতেছে, হ্যাঁ, থিঙ্ক অফ দ্যাট, প্যারোটিড সার্জারি করতেছে, মাইক্রোস্কোপ ইউজ করতেছে সার্জন প্লাস অ্যাসিস্ট্যান্ট, যার তারও মাইক্রোস্কোপ, তারপরে করলো নার্ভ মনিটর করলো, করে ঘন্টার পর ঘন্টা মানে 1-1.5 ঘন্টা খাটাখাটি করার পরে নার্ভ খুঁজে পাইলো। পরদিন সকালে রাউন্ডে গেলাম, দেখলাম মুখ দেখা তো মানে টেম্পোরারি নিউরোপ্লাক্সিয়া হচ্ছে, কথা কথা দিচ্ছে, এই করতে আলটিমেটলি এই হয়ে যাচ্ছে, ওই হয়ে যাচ্ছে, এই যে কেলেঙ্কারি। এখন আমি বলতে চাচ্ছি যেটা, শুনো,
অ্যানাটমিক্যাল এক্সারসাইজের উপরে কিছু নাই। আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স বলতেছি যে নার্ভ মনিটর তো আমার কাছে আছে, আমার শহীদ সহদেশ আছে, কিন্তু আমি যখন প্যারোটিড সার্জারি এখন করি, আমি বিলিভ মি অর নট, আমি 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে আমি মেইন ট্র্যাকে চলে যাই। আমি যখন থাইরয়েড সার্জারি করি, আগে তো আমরা প্ল্যান করতাম ওরে বাবা ইলো কালার ওখানে যাওয়া যাবে না। এখন নার্ভ শোনো, এখন বিজ্ঞানীরা নার্ভ বের করা ছাড়া অপারেশন করে না। শোনো, বের করা ছাড়া অপারেশন করি না। তার মানে কি আমি বলতে চাচ্ছি মনিটর ইউজ করো, বাট ইটস নট অল্টারনেটিভ অফ গুড অ্যানাটমিক্যাল এক্সারসাইজ, অ্যানাটমিক্যাল নলেজ। এটাই হচ্ছে আসল কথা। হেল অফ নার্ভ মনিটর, হেল অফ নার্ভ মনিটর। সামটাইমস প্রযুক্তি আপনাকে বিপদে ফেলবে স্যার, প্রযুক্তি বিপদে ফেলবে। নার্ভ মনিটরিং করে আপনাকে ডকুমেন্টেশন করতে হবে প্রি অপারেটিভলি 1 মিলিঅ্যাম্পিয়ারে আমার অ্যাম্পলিটিউড হলো এত, পোস্ট অপারেটিভ আমি যখন রুগীটা ছেড়ে আসতেছি তখন আবার 1 মিলিঅ্যাম্পিয়ারে সেম অ্যাম্পলিটিউড আমি রাখছি। দ্যাট শুড বি মেডিকেল লিগাল পারপাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও। এটা আমার পার্সোনাল পছন্দ হইতে পারে, আমার হইতে পারে, আমার লজিস্টিক থাকতে পারে, না থাকলে সেটা ডিফারেন্ট। এটা আমি এগ্রি করব না, ডিসএগ্রি করব না, কিন্তু এটা রিকমেন্ডেশন আসছে গ্লোবাল। এটা আমাকে আমরা 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা রাজীব আমরা শেষের দিকে যাওয়া উচিত। তো স্যার আমরা মনে হয় we are already running. I would like to request our chairperson Professor Kushal Majumdar sir, sir, to put your valuable comments and please conclude this session, sir, please, sir. তার আগে আমি একটু কথা দুইটা করে বলতে পারবো? বলেন স্যার। হ্যাঁ, আমি চেয়ারম্যান স্যার তো আমাদের ইয়ে করে দিবেন, কনক্লুড করে দিবেন। তার আগে আমি বলে ফেলি দুইটা কথা, জাস্ট তাহলে স্ক্রিন একটু ইয়ে করতে হবে। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, শোনা যায় না? আচ্ছা, আমি দুইটা কথা ছাত্রদের জন্য বলতে চাইছিলাম যে নেক ডিসেকশনটা কিন্তু নেক সার্জারিতে খুব একটা ক্রুশিয়াল বিষয়, মানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা বিকজ এক নম্বর হলো নেক মেটাস্টেসিস, আমরা জানি যে এটা প্রগনোসিস খুব স্ট্রেট ওয়ে হাফ করে আসে, আর মানে 50% ডাউন হয়ে যায়। আর এক্সট্রা ক্যাপসুলার ইয়ে থাকলে, স্প্রেড থাকলে অথবা আদার যদি ফিক্সিটি থাকে তাহলে আরো ফল করতে পারে। তো যার জন্য নেকের ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং নেক ডিসেকশন কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং আমরা থিওরিটিক্যাল এক্সারসাইজও তো অনেক করতেছি, কিন্তু যেটা করতে হবে যে এটা ওটিতে অ্যাসিস্ট করতে হবে। ওটিতে অ্যাসিস্ট না করলে এটা মানে যত কিছু এগুলি কতগুলি জিনিস আছে মেডিকেলে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা হয়তো এটা অ্যাডভান্স সিচুয়েশনে এসব অনলাইন প্র্যাকটিস করতেছি, কিন্তু দিজ আর নট দ্য অল্টারনেটিভ অফ ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস। আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস না করলে, আমরা যদি ওটিতে গিয়ে প্র্যাকটিস না করি, আমরা যদি অথবা যদি ক্যাডাভার ডিসেকশন না করি অথবা লাইফ সার্জারিতে আমরা পার্টিসিপেট না করি, ইন দ্যাট কেস কিন্তু আমাদের এফিসিয়েন্সি বাড়বে না। ওই আমি শুধু থিওরিটিক্যালি জানলাম এটা ওখানে আছে, দিস উইল নট ইনক্রিজ মাই এফিসিয়েন্সি। কাজে ওটিতে যেতে হবে। Thank you. Thank you very much, sir. Sir, I request our chairperson Professor Kushal Majumdar sir, please, sir. Thank you. Assalamu alaikum. I feel privileged and honored to chair this today's Fitness Oncology Club's session of especially Professor Belayat Hossain Siddiqui sir এবং the organizing of this club, and Syed Farhan Ali Rajib. Welcoming the participants. There is a lot of participants. It is near about 60 participants. আমি শুনলাম এবং সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে জিনিসগুলা বুঝলেন এবং সবাইকে এনরিচ করছেন, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছেন। তার মধ্যে প্রফেসর সাত্তার খুব ইলাবোরেটলি এবং ইলাস্ট্রেটিভলি ইনফরমেটিভলি ইম্পর্টিং দি পার্টিকুলার কি পয়েন্টস মেনশন করে প্রেজেন্টেশন করেছে। আমি বিশ্বাস করি যে এটা আমাদের জুনিয়রদের জন্য খুব বেশি এবং ইনফরমেটিভ এবং বুঝে ভবিষ্যতে আগানোর জন্য, এবং আমরা যারা সিনিয়র আছি তাদের জন্য এগুলো রিক্যাপিচুলেট করার জন্য খুব ইউজফুল হয়েছে। প্রফেসর কামরুল হাসান তরফদার স্যার এবং প্রফেসর এম এ মতিন, প্রফেসর আকাইদুজ্জামান, কর্নেল আজাদ, ডক্টর নাইম বিভিন্ন ডিসকাশন করে এটাকে খুব সুন্দর একটা ইন দ্য গাইডেন্স অফ প্রফেসর বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী খুব সুন্দরভাবে এটা একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তো ভ্যাগাস নার্ভ, আমি দুই একটা পয়েন্ট এখানে সংক্ষেপে মেনশন করে শেষ করে দেব। ভ্যাগাস নার্ভ ডিসেকশনের কথা যেটা আসছে, এক্সিলেন্ট ডিসকাশন অন দ্যাট। সেটা হলো যে আমরা যদি গ্যাংলিয়া নডোসা ইনফেরিয়র ভ্যাগাল গ্যাংলিয়ার উপরে কাটি তাহলে কিন্তু আমাদের ফ্যারিঞ্জিয়াল ফাংশন চলে যাবে, আর এর নিচে যদি কাটি তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিকাইনল্যাঞ্জিয়াল নার্ভ এবং চেস্টের দিকে এফেক্টেড হবে, চেস্ট অ্যাবডোমেনে আবার বেশি এফেক্টেড হয় না। কাজে এখানে পয়েন্টটা নেকের বেজ অফ দ্য স্কাল লেভেলে যখন আমরা যাব তখন গ্যাংলিয়া নডোসার
ইনফিরিয়র বেগাল গ্যাংলিয়ার কথাটা ইম্পর্টেন্স দিয়ে খেয়াল রাখা দরকার বলে আমি সবাইকে মনে করে দিতে চাই। নার্ভ মনিটরিং এবং নিউ টেকনোলজির কথা প্রফেসর মতিন ইমোশনাল হয়ে বলছে ইটস ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, অ্যানাটমির উপরে কোনো কিছু নেই। কিন্তু আমরা হাউসে যাওয়ার পরে দেখেছি কানের ভিতরে কিছু করার সময় একজন সিস্টার এটা নিয়ে বসে থাকতেন এবং উনি শুধু একটু ইম্পাস দেখলেই ফেসিয়াল করে চিৎকার করতেন। আনফরচুনেটলি ওখান থেকে আসার পরে আমি যে সেটিং এ কাজ করছি কখনো নার্ভ মনিটরের চেহারাও দেখি নাই। দুই একবার বিভিন্ন কনফারেন্সে যে দাম দেখছি 35 লাখ টাকার নিচে বাংলাদেশি টাকা হয়। নিজে তো কিনতে পারবো না, ইনস্টিটিউটে যারা পাইছেন আপনারা আমার মনে হয় সিনিয়ররা বেশি না হলেও জুনিয়ররা এটা লাগাই রেখে প্র্যাকটিস করলে আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে ইয়ে হবে। আমি ওই যে স্টিপেনিং এবং পেইন সম্পর্কে আপনারা যে কথাগুলো বলছেন এখানে আমি স্পেসিফিক এমফেসিস দেব যে আসলে অ্যানাটমি ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সার্জারি। প্রপার লাইনে, প্রপার ডিসেক্টিং প্লেনে, ফাশাল প্লেনে এবং মাসেলো প্লেন ধরে যদি ডিসেক্ট করা হয়, ওপেন করা হয় না, লিম্ফ নোড গুলা বা অন্যান্য ম্যালিগনেন্ট স্ট্রাকচার যেগুলো ওগুলো কিন্তু প্লেনেই থাকে, ওখান থেকে খুঁজে নিলে পরবর্তী কমপ্লিকেশনও কম হয়, স্ট্রেসিংও কম হয়। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কাইলাস ফিস্টুলা নিয়ে আমাদের সবারই এক্সপিরিয়েন্স, আমারও কাইলাস ফিস্টুলা লিক হয়েছে এবং 2-3 দিন পরে। আমি সেখান থেকে একটা জিনিস সিনিয়রদের উদ্দেশ্যে বলবো, সিনিয়রদেরকে ব্যাপারে বলার কিছু নাই। আপনি যখন সিনিয়ররাও আমার মতো কিছুটা জিনিস মেনে নেবেন, কিছুটা হয়তো ডেসপারেটলি অন্যভাবে নেবেন। সেটা হলো যে ইভেন টনসিলেক্টমি করার পরে সেকেন্ডারি হেমোরেজ হলেও বা নেকে এরকম একটা কমপ্লিকেশন হলে whenever we go for managing second time, আমি খুব নার্ভাস ফিল করি। মানে আমি বিপদে পড়ে গেছি, এখন আমার পারফরমেন্স অনেক কমে যায় এবং খুব কষ্টে থাকি। অলওয়েজ আই বিলিভ অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমি যাকে মনে করি খুব বেশ স্কিলড, এক্সপেরিয়েন্সড এবং সে সিনিয়র হোক বা জুনিয়র হোক, আমাদের কারো হেল্প নেওয়া উচিত। দুটো জিনিস এখানে কাজ করে, একটা হলো যে মেন্টাল টেনশনটা কমায়, তারপরে নিজের অ্যাংজাইটি গুলো শেয়ার করা যায়। এগুলো কিন্তু সার্জনকে লং লাইফ দেবে, কারণ আদারওয়াইজ নিজে একা ভিতরে এই কষ্টগুলো নিয়ে পেশেন্টটা নর্মাল হওয়া পর্যন্ত সাফার করা। আমার এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আমি এই ঝামেলা যেহেতু পড়ে গেছি, আমি আরো 2-1 জনকে আমার সাথে শেয়ার করাতে চাই। যদিও পেশেন্টের কাছে রেসপন্সিবিলিটিটা আমার কাছেই থেকে যায়, বাট অন্যান্য থেকে ওপিনিয়ন কিন্তু আমি সবসময় দেখেছি যে ওনারা ভালো ওপিনিয়ন আমাদেরকে দিচ্ছেন। আর সার্জিক্যাল চেকলিস্ট সম্পর্কে কথাটা ঠিকই বলছে ও, যে আমরা আসলে ওইভাবে সার্জিক্যাল চেকলিস্ট যেভাবে হাত ধরে সিস্টার এসে সার্জনকে, রোগীকে, অ্যানাস্থেটিস্টকে সবাইকে চিনে কিনা, এই হাতে মানে এই কানের অপারেশন হবে, পয়েন্টগুলা আমরা ওইভাবে যদিও করি না। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি এটার একটা সাইডে একটা কথা বলবো, সেটা হলো যে অ্যানাস্থেসিয়া চেকআপ। অ্যানাস্থেসিয়া চেকআপ কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই আগে অ্যানাস্থেসিয়া চেকআপ করবেন, ইনস্টিটিউট গুলোতে যে প্র্যাকটিস চলে, আমরা বেশিরভাগ অপারেশনে আমাদের এখানে অ্যানাস্থেসিয়া চেকআপ ওভাবে হয় না। কিন্তু প্রি অ্যানাস্থেটিক কি ইনভেস্টিগেশন লাগবে, কি করে নিতে হবে, সব রেডি না করে ওটিতে না নিলে কিন্তু পেশেন্ট তো ফিরে আসবে। কাজে এখানে সার্জনের কাছে অতিরিক্ত রেসপন্সিবিলিটি গুলা, আমাদের পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে অ্যানাস্থেসিয়ারা চেম্বার করে, আপনি সার্জন ডিসিশন নেওয়ার পর অ্যানাস্থেসিয়াতে পাঠাইলে উনি ইনভেস্টিগেশন করে অপারেশনের উপযুক্ত করে পেশেন্টকে অপারেশনের জন্য নেয়। আমি এখানে চেকলিস্টের কথা আসলাম এই জন্য যে প্রত্যেকটা চেকলিস্ট আমরা যারা সার্জারি করি আমাদের কিন্তু সবার মাথার মধ্যে এই রেসপন্সিবিলিটিটা আছে। বেলায়েত ভাই ওই কথাটাকেই খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, আসলেই তো চেকলিস্ট আমাদের কাছে আছে এবং এটা এখানে সার্জন নিজে এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস মনিটর করে, আদারওয়াইজ তো এলোমেলো হয়ে যাবে। যাই কোন কানের অপারেশন অথবা থাইরয়েডের কোন দিকে টিউমারটা, কোন দিকে লিম্ফ নোড আছে, কোন দিকে আমাকে কি কাজ করতে হবে, এগুলো কিন্তু এবং উনি কিন্তু বেশি আমাদের সার্কামস্টেন্সে আমরা বেশি রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে থাকি। কাজেই আমি জুনিয়রদেরকে যারা আমাদের আজকের এটাতে এনরিস্ট হয়েছে এবং যারা রিক্যাপিচুলেটেড হয়েছেন সবাইকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার শেষ করছি। সবাই যোগ দেওয়ার জন্য এবং স্পেশালি আমাদের বিরাট গ্রুপ, এখানে আমি দেখেছি 60-রও বেশি পার্টিসিপেন্ট এবং খুবই একটা ফ্রুটফুল সেশন হচ্ছে, যেটার কারণে আমাদের নলেজ শেয়ারিং এর এবং এই আমাদের যে সবাইকে এক একজনের ওয়ে অফ টকিং এক এক রকম, যদিও একটা জিনিসকেই বিভিন্ন ভাবে বলে, সবাই শুনলে এই জিনিসটা ভালো হয়। আমি একটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করে দেবো, আমি শেষ করতে যাইও, সেটা হলো যে আমাদের ওখানে দেখছিলাম যে একজনে প্রশ্ন করেছিলেন, রাজীব এটা মুখে নিলে পাত্তা, যে ট্যান্ডেলেনবার্গ এবং অ্যান্টিডেলেনবার্গ পজিশন, ট্যান্ডেলেনবার্গ পজিশনটা কি কোশ্চেন করেছিল। খুব সহজ এবং ইজি কোশ্চেন বলে মনে হয় রাজীব করে নাই,
ওই বেলায়েত ভাই বা সবাই কিন্তু এটা জব দিয়ে দিছে, ওই যে মাথাটা নি পর্যন্ত ডাউন থাকবে, এটা যে টেন্ডেলমার্ক পজিশন, এটা মানে ইয়ে তুলে দেয়া, পায়ের দিকটা তুলে দিয়ে মাথার দিকটা নামিয়ে দেয়া। আবার কোন কোন অপারেশনে কিন্তু আমরা মাথার দিক তুলে দেই। জুনিয়রদের জন্য আমি কথাটা আবার মনে করিয়ে দিলেন, যে প্রশ্নটা করেছিল তার মনের মধ্যে কথাটা জিজ্ঞেস করছিলাম। আমি যখন জানি না তখন এটা কিন্তু সহজ থাকে না, আমি যখন জানি তখন এটা সহজ হয়ে যায়। যেমন ওই ভেরি মাচ রাজীব ফর ইউর নাইস কি বলবো যে সুন্দর, হ্যাঁ সুন্দর পারফরমেন্স। এবং নাইম অলসো ওখান থেকে খুব সুন্দরভাবে জয়েন করেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। মজুমদার একটা কথা বলবো, তোমার এইমাত্র নিউজ দিল হলো আসাদুল হক খান স্যারের কোভিড নেগেটিভ আসছে, কোভিড টেস্ট নেগেটিভ আসছে। এখন কি আমাদের প্লাজমা লাগবে কিনা? এক। 2 নম্বর হলো আমি তোমার বলার জন্য, এখন লেটেস্টলি এই কিছুদিন আগে যে আমরা এই কোভিড হওয়ার আগে সিঙ্গাপুর গেছিলাম, তারা এখন নার্ভ মনিটর আলাদা কোনো মেশিন না, একই ফোর্সেপের মধ্যে, যেটা আমরা এটার মধ্যে একটা মনিটর, একটা ট্রেসার, একটা হলো বার্ন করে, যেটা আমরা হারমোনিক, একই স্কালপেলের মধ্যেই। ম্যাক্সিমাম হারমোনিক ছাড়া তো করে না এখন, তো আর ওই ডিসেকশন এই বাইপোলার বা ইউনিপোলার ইউজ করা হয় না, হারমোনিক ইউজ করে। হারমোনিক ইটসেলফই একটার মধ্যে মনিটর আছে, আলাদা নেই, সেম ফোর্সে, মনিটর নেওয়ার দরকার নাই। আসাদুল্লাহ খান কথা যেটা বললেন, নেগেটিভ হয়ে গেলেও কিন্তু আসলে স্যারের সিম্পটম দেখে কোভিড যেহেতু মনে হচ্ছে, আমার মনে হয় শুড বি কনসিডার্ড। তুমি একটু কথা বলো, নেগেটিভ দিয়া মানে নেগেটিভ না, পজিটিভ হইতে পারে। আমি ওমর ফারুক স্যারের সাথে কথা বলবো, কারণ অলরেডি যেহেতু এতটুকু হয়েছে, স্যার এতটা উইক হয়েছে না, ফ্যামিলি 2 জন একসাথে এফেক্টেড হয়েছে। এটা 2 জন এফেক্টেড একসাথে হওয়াটাও কোভিড এর একটা পজিটিভ ক্লিনিক্যাল স্ট্রং ইন্ডিকেশন। একটু জানাবা তুমি। কামরুল ভাই, স্যার কোথায় ভর্তি আছেন? স্যার ইউনাইটেড এর আইসিইউ তে ভর্তি, ওনার অক্সিজেন স্যাচুরেশনও কম ছিল, তাদের ডায়াগনোসিস ছিল কোভিড, এবং তারা প্লাজমার জন্য চাইতেছিল। প্লাজমা এইমাত্র মুন্না টেলিফোন করছে, 2টা প্লাজমা জোগাড় হয়েছে, রুমিও জোগাড় করছে, প্লাস ওইতে তোমরা আত্মীয় রেডি। বাট টেস্ট যেটা নেগেটিভ আসছে, কোভিড টেস্ট নেগেটিভ মানে নেগেটিভ। আমরা এখানে ক্লিনিক্যালি পজিটিভ, আর লাং যদি সিটি ফাইন্ডিং আছে কিনা, লাঙের সিটি ফাইন্ডিং যদি পজিটিভ হয়, ইন দ্যাট কেস আমার মনে হয় টেস্ট মানে ইগনোর করা উচিত। এক্স্যাক্টলি, খুশিদের খবর একটু। থ্যাংক ইউ বেলায়েত, আমরা অনেক সুন্দর সেশন হচ্ছে। রাজীব, ডক্টর রাজীব মডারেটর, নেক্সট সেশন কার কি বলে দিবা, ডিক্লেয়ার করবা একটু? আমাদের নেক্সট সেশন হচ্ছে স্যার will be presented our Professor Motin sir, Professor and Head Department of Otolaryngology at Next Surgery, Sohrawardy Medical College. Topics is updated management of carcinoma larynx. এক্সিলেন্ট মডারেশন রাজীব, এক্সিলেন্ট মডারেশন। কার্সিনোমা ল্যারিংস পার্ট করে দাও, পার্ট করে দাও। কবে স্যার? গ্লোটিক, সাবগ্লোটিক, সুপ্রাগ্লোটিক, আমি একটু সবাইকে, সবার জন্য স্যার, সব স্যার একটু খুশি মজুমদার স্যার, কামরুল স্যার, বেলায়েত স্যার, সবাইকে বলতেছি স্যার, ডেটটা হচ্ছে নেক্সট সোমবারে, সোমবার। আর হচ্ছে মানে আজকে আমাকে একটু, যে আমাদের মানে এনআইএনটি ডাইরেক্টর হানিফ স্যার একটু রিকোয়েস্ট করছিল যে আমাদের এই স্কেডিউলটা, এই যে সোমবারের, এটা কি আমরা সোমবারেই রাখবো নাকি অন্য কোনো মানে শিফট করার প্ল্যান আছে কিনা, কারণ অনেকে তোমার চেম্বার শুরু করছে স্যার, এইটার ব্যাপারে টাইমটা কি পিছিয়ে দিবা একটু? টাইমটা কি 1 ঘন্টা পিছিয়ে দিব আমরা? টাইমটা পিছিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার। টাইম আরো আধা ঘন্টা দিয়ে দেওয়া যায়। 1 ঘন্টা পিছিয়ে দেন স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। 1 ঘন্টা পিছিয়ে দিই আমরা। নয়টা করলে ভালো হয়, নয়টা করলে ভালো করব। এই 9টা থেকে 10টা। 9টা করলে ভালো হয় স্যার। আমরা 9টা থেকে 10টা করি আমরা নেক্সট সেশন। রাইট বেলায়েত ভাই, থ্যাংক ইউ। এটাই ভালো হবে স্যার, 9টা থেকে 10টা ভালো হবে। ইউনাইটেডে ভর্তি এই আইসিইউ তে। তাহলে রাজীব এটা ফিক্স করো তুমি, 9টা থেকে 10টা। আমরা এটাই মানে কি হবে, কারণ এখন অনেক চেম্বার স্টার্ট করছে। Thank you very much. It is about 10 o'clock. আমরা যাই, আমার বড় ভাই না, কাজিন না, বেটা আমি সালাম দিবা যায়। চেম্বারে কিন্তু সবাই আমাদের কিন্তু নাই, অ্যাটাকের অবস্থা খুব কমে নাই। তুমি আর নাম্বার এখনই পাঠাই দাও, কিন্তু খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তো আমি ঠিক আছে। রিল্যাক্সেশনের কোনো সুযোগ নাই, এখনো কোনো সুযোগ তৈরি হয় নাই। না, রিল্যাক্সেশনের কোনো ব্যাপারে আমি একটু টিপস দিচ্ছি, আমার মনে হয় যারা নিতে পারেন,
সেটা হলো যে বড় ভাই সেটা হলো আমার টেবিলের আগে থেকে 40 ইঞ্চি একটা টিভি ছিল, এটার সাথে আমি একটা কম্পিউটারকে সেট করে দিয়ে টেলিস্কোপ দিয়ে ওখানে আমার একজন নার্সকে দিয়ে একটা ওয়াল করে ওটার পিছনে বসে রুগীকে সব দেখি, যার গলা ধরতে হয় তাকে একদম শিল্ড লাগাইয়া মাস্ক টেপ লাগাইয়া, মাস্ক তো থাকেই, ইয়ে করে আইসা সামনে এসে গ্লাস করে একটু দেখি থাইরয়েড বা কিছু ক্যালকুলেট করতে হলে ফর ফিউ সেকেন্ডস, নট ইভেন হাফ মিনিটও না, ওই করে একটু ইয়ে করতেছি। আমার মনে হয় সবাই আপনারা যদি ওরকম কোনো ব্যবস্থা করেন, সবারই যত বড় রুমই হোক এটার পুরো অর্ধেক পর্যন্ত মাথা সমান গ্লাস দিয়ে ফেলা উচিত, পেশেন্টের সামনে বসবে গ্লাসের উল্টা দিকে, এবং এটা একটা ভালো জিনিস আমার মনে হয় সবাই করা উচিত। আমি অনেক জায়গায় দেখি এটা। আমি অর্ডার করছি স্যার, এখন রেডি হইতেছে, কালকে পেয়ে যাবো আশা করি। খুরশিদ, এখানে যারা অপারেশন করে শুরু করছেন, আমি বেলায়েত স্যারেও বলতেছি, আমরা এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির গ্রুপ অফ পিয়ার, তারা দুইটা জিনিস তৈরি করতেছে, এটা পিআর বাইরে যেগুলো মিনিমাম 40,000 টাকা, সবাই যদি অর্ডার করেন 25,000 করে, যারা কাজ করবেন, অপারেশন করবেন, ওটি করবেন, কাইন্ডলি পিআর ছাড়া করবেন না যারা করবেন। এবং আপনারা যদি অর্ডার করেন তাইলে আজকেই খবর দিছে আমাদেরকে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির গ্রুপ তারা তৈরি করে দেবে, 25-এর মধ্যে তৈরি করে দেবে পিআর, যদি ছোট কাজও কোনো ম্যানিপুলেট করেন। আমি চাই। সেকেন্ড হলো ফেস মাস্ক বাইরে থেকে, এই খুশি যেগুলো চাইতেছো, ওরা ইন্ডিয়া থেকে চাইতেছে, ওরা 55,000 রুপিতে ওরা পুরা জিনিসটা উইথ আলট্রাভায়োলেট ইয়া সহ তারা সাপ্লাই করবে। তোমরা যদি কেউ করতে চাও, ওইটা অনেক প্রটেক্টেড। কেউ যদি করতে চান, আমার মনে হয় 1 লাখ টাকা কিছু না, 1 লাখ জীবন থেকে অনেক বেশি এই প্রোটেকশন নিয়ে যাওয়া উচিত, ইভেন দ্য হসপিটাল। আমি বেলায়েত স্যারও বলতেছি পার্সোনালি পিআর এবং পার্সোনালি ওই হাসপাতালের জন্য যে অবস্থা, কামরুল ভাই আপনাকে পাইলাম সামনে, যখন আমি একটু জিনিস বলে দিই, আমাদের উপর একটু কিন্তু চাপ আছে, আমরা ওটি স্টার্ট করতে হবে। তো আমরা ওটি স্টার্ট করতে গেলে আমরা যদি এটা করতে হয়, আপনি আক্তারকে কিন্তু ওই ইয়ে করবেন না, আমরা আমাদের ওটি স্টার্ট মানে মেশিন দিতে বলেন, মেশিন দিলে পরে আমরা যা দেওয়ার দিব, তার আগে আপনি কিছু দিয়েন না। একটা ডিপার্টমেন্টে যদি বেলায়েত করাও আমার উদ্দেশ্য। আজকেও একটু আগেও কথা হয়েছে কনকদা, আজকে যেহেতু আমরা এটা নিয়ে অনেক দৌড়াইছি, এয়ারপোর্টে গেছি, এনডিআর কামরুল ভাই আপনি তো বলেন কথা হয়েছে, তারা আমাদেরকে পিপিই দেয় না, আপনি কি জানেন তারা আমি কত বার্গেন করি? বেলায়েত আমরা কিনবো, আমরা তাদের উপরে ডিপেন্ড করব না, এটা বলছি তো। আমরা তোমার ডিপার্টমেন্টে তোমরা তাহলে খরচ করো, তুমি খরচ করে মিনিমাম আমাদের জন্য 10টা হলে পিপি বানাও। আপনি কি জানেন আজকে সকালে ইএনটি আউটডোরে মারামারি হয়েছে সিরিয়াল নিয়ে, আজকে সকালে ইএনটি আউটডোরে মারামারি হয়েছে। তারপরে আমি রাজীবকে কল দিছি, দিয়ে আমি বলছি যে আমি নেক্সট উইক থেকে 2টা রুম খুলে দিব, বুঝতে পারছেন? তারা চাইতেছে পরিমাণ ট্রিমেন্ডাস প্রেসার আমাদের উপর, কিন্তু তারা আমাদেরকে পিপি দেয় না, স্টাফ দেয় না, যাই হোক আছে এগুলি আর কি, লিমিটেশন অনেক আছে, মুখে অনেক। বেলায়েত স্যার আমরা মনে প্রোগ্রামটা শেষ করে দিই স্যার, আমাদের এখন মানে অনেক সময় হয়ে গেছে। You are watching Raj TV, জাগরণে বাংলাদেশ. Please subscribe our channel.